जैसे आकाश से पृथ्वी ऊंचा है, वैसी तेरी करुणा पर है। जैसे आकाश से पृथ्वी ऊंचा है, वैसी तेरी करुणा हम पर है। तेरे दया से नाश न हुआ, तेरी करुणा जीवन से उत्तम है। तेरी दया से नाश न हुआ, तेरी करुणा जीवन से उत्तम है। जैसे आकाश से पृथ्वी ऊंचा है, वैसी तेरी करुणा हम पर है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसी तेरी करुणा हम पर है। तेरे दया से नाश न हुआ, तेरी करुणा जीवन से उत्तम है। तेरी दया से नाश न हुआ, तेरी करुणा जीवन से उत्तम है। तेरी दया से नाश न हुआ, तेरी करुणा जीवन से उत्तम है। तेरी दया से नाश न हुआ, तेरी करुणा जीवन से उत्तम है। तेरी दया से नाश न हुआ, तेरी करुणा जीवन से उत्तम है। तेरी दया से नाश न हुआ, तेरी करुणा जीवन से उत्तम है। तेरी दया से नाश न हुआ, तेरी करुणा जीवन से उत्तम है। तेरी दया से नाश न हुआ, तेरी करुणा जीवन से उत्तम है। तेरी दया से नाश न हुआ, గత 7 మాసములు ప్రభు చేసిన మేళన్నిటిని తలంచి అందరూ 2 చేతులు పైకెత్తి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించదము. ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుని సముఖానికి వచ్చి ఉన్న మన ప్రతి ఒక్కొక్కరు పరిస్థితి ఎరిగిన దేవుడు తన ఆలోచనలు మనకు వెల్లడిపరచులాగా అందరూ పోరాడి ప్రార్థించదము. ప్రభా మీరే కనికరించండి అయ్యా. ప్రైజ్ స్తోత్ర ప్రభా మీరే కృపతో సహాయం చేయమని యేసయ్య నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. 275 మంది ఒక ఓడలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు. 278 பேர் ஒரு கப்பலில் பிரயாணம் செய்கிறார்கள். 14 రోజులైంది భోజనం చేసి. அவர்கள் சாப்பிட்டு 14 நாட்கள் ஆயிற்று. సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రములు కనబడట్లేదు. அவர்கள் சூரியனையும் சந்திரனையும் பார்க்க முடியவில்லை. సముద్ర మధ్యలో వారు చిక్కుకొని ఇక బ్రతుకుతామనేటువంటి నమ్మకము పూర్తిగా కోల్పోయి ఉన్నారు. அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மத்தியிலே அவர்கள் சிக்குண்டு இனி பிழைப்பது கடினம் என்கிற நிலைக்கு வந்து விட்டார்கள். అందరూ కలవరముతోనూ అధైర్యముతో నిండి ఉన్నటువంటి సమయం అది. அப்பொழுது எல்லாரும் கலவரத்தோடும் துக்கத்தோடும் அவர்கள் நிறைந்திருந்த வேளை ఆ 275 మందిలో ఒక వ్యక్తి దైవ స్వరాన్ని వింటాడు. அந்த 270 பேரில் ஒருவர் மாத்திரம் தேவ சத்தத்தை கேட்டார். ఆ ఒక వ్యక్తి దైవ స్వరాన్ని విని 274 మందిని ఆయన ధైర్యపరిచాడు. அந்த ஒருவர் மாத்திரம் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு மீதி இருக்கிற 274 பேரை ధైర్యపరిచినాர். కలవరముతోనూ సమస్యలతోనూ సతమతమవుతున్నటువంటి ఈ లోకములో కలకతోடும் దుఃఖతోடும் వేదనయోடும் நிறைந்த இந்த உலகத்திலே వారిని ధైర్యపరచడానికి దేవుని యొక్క స్వరమును మనం వినాలి. அவர்களை தைரியப்படுத்துவதற்காக தேவனுடைய சத்தத்தை நாம் கேட்க வேண்டும். ఒక పౌలు దైవ స్వరాన్ని విని 274 మందిని
కృంగిపోయిన వారిని ధైర్యపరిచాడు. ஒரு பவுல் தேவ சத்தத்தை கேட்டு 275 பேரை அவன் திடப்படுத்தினான். కుటుంబములోను, ఉద్యోగ స్థలములోను, చదివే స్థలములోను, మీ చుట్టుప్రక్కల కలవరముతో ఉన్న వారిని ధైర్యపరచు నిమిత్తము నేను మీరు దైవ స్వరమును వినాలి. நீ வேலை செய்கிற இடத்திலும், நீ படிக்கிற இடத்திலும், உன்னுடைய சுற்றுப்புறத்திலும் இருக்கிற ஜனங்கள் கலவரத்தோடு இருக்கும் போது அவர்களை திடப்படுத்துகிற தேவ சத்தத்தை நீ கேட்க வேண்டும். యేసుని పొంది ఉన్నటువంటి మనమే కలవరపడితే యేసు లేని వారి యొక్క పరిస్థితి ఏంటి? இயேசுவோடு இருக்கிறவர்கள் எவ்விதமாக கலக்கமடைந்தால் இயேசு அல்லாதவர்கள் எவ்விதமாய் கலக்கமடைவார்? యేసుని పొంది ఉన్న మనము కలత చెందనక్కర్లేదు. కలవరంతో ఉన్న వారిని ధైర్యపరచు నిమిత్తము యేసు మనల్ని ఎన్నుకొని ఉన్నారు. இயேசுவோடு இயேசுவை பெற்ற நாம் கலக்கத்திலிருந்து மற்ற ஜனங்களை விடுவிக்கும்படியாக இயேசு நம்மை தெரிந்தெடுத்தார். అందువల్ల ఒకవేళ మీకు కలవరం ఉండొచ్చు, ఆ కలవరంతో పాటు యేసు కూడా తోడై ఉన్నారని మీరు విశ్వసించండి. ஒருவேளை நீ கலக்கத்தோடு இருக்கலாம், அந்த கலக்கத்தின் மத்தியிலும் உன்னோடு இயேசு இருக்கிறார். లోకస్తులకి కలవరం ఉంది, కానీ యేసు లేరు. உலகத்தாருக்கு கலக்கம் உண்டு, ஆனால் அவர்களுக்கு இயேசு இல்லை. యేసు లేని వారు కలవరములో కలత చెందుతున్నట్లు యేసు ఉన్నవారు కూడా కలవరములో కలవరపడితే వారికి మనకు వ్యత్యాసం ఏంటి? இயேசு அல்லாத ஜனங்கள் கலக்கத்தோடு இருக்கும்போது இயேசுவோடு இருக்கிற ஜனங்கள் கலக்கத்தோடு இருந்தால் அதனால் என்ன பிரயோஜனம்? అందువల్ల ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నాకు కలవరములున్నా, కష్టములున్నా, వ్యాధి బలహీనతలున్నా యేసు నాతో ఉన్నారని మన విశ్వాసం గలవారై ఉండాలి. ஆகையால் பிரியமானவர்களே, நம்மிடத்திலே கலக்கங்கள், நம்மிடத்திலே வேதனைகள் இருந்தாலும் கூட இயேசு என்னில் இருக்கிறார் என்று அந்த ஒரு காரியம் நமக்கு போதுமானது. ప్రభువా, నువ్వు లేని జీవితం నాకొద్దు. భక్తుడు చెప్తున్నాడు, గాఢాంధకార లోయలో నేను వెళ్తున్నా, నువ్వు నాకు తోడై ఉన్నావు, నేను భయపడను. அவ்விதமாக கர்த்தரில்லாத ஜீவம் எனக்கு வேண்டாம் கர்த்தாவே என்று சொல்லி அந்த பக்தன் சொன்ன விதமாக மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர். వ్యాధిలో నాతో ఉన్నావు, வியாதியிலே என்னோடு கூட இருந்தீர். కష్టములో నువ్వు నాతో ఉన్నావు, கஷ்டத்திலே என்னோடு கூட இருந்தீர். నా దుఃఖములో నువ్వు నాతో ఉన్నావు, என்னுடைய துக்கத்திலே என்னோடு கூட இருந்தீர். అందువల్ల లోకస్తుల వలె నేను కలత చెందను. ஆகையால் தான் உலகத்தாரை போல நான் கலங்க மாட்டேன். అటువంటి విశ్వాసము గలవారు, నమ్మకం గలవారు మనతో ఉన్న దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించదము. హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. తుదా కరబల కల్తుదానియా. ఈ రోజు మన ధ్యానార్థమై నిర్గమాకాండం, இன்று நம்முடைய தியானத்திற்காக யாத்ராகமம் 33వ అధ్యాయము 33ஆம் அதிகாரம் 18వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. 18ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். అతడు దయచేసి నీ మహిమను నాకు చూపుమనగా. చాలు. ఇక్కడ మోషే అరణ్యములో దేవుని చూసి నీ మహిమను నాకు చూపించుమని అడుగుతున్న కార్యాన్ని మనం చదువుకున్నాం. இங்கே வனாந்தரத்திலே மோசே தேவனை நோக்கி கர்த்தாவே உம்முடைய மகிமையை எனக்கு காண்பித்தருளும் என்று கேட்ட காரியத்தை நாம் இப்பொழுது வாசித்தோம். దేవుని పరిశుద్ధ నామముకు స్తోత్రం. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். అరణ్యములో ఇశ్రాయేలీయులు ప్రయాణంలో ఉన్నారు. இப்பொழுது வனாந்தரத்திலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பிரயாணத்தில் இருக்கிறார்கள். అక్కడ నుండి అనేక శబ్దాలు వినబడుతున్నాయి. அங்கேருந்து அநேக விதமான சத்தங்கள் வருகின்றன. కొంతమంది అయ్యో మాకు మాంసము లేదేని దుఃఖపడేవారు ఉన్నారు. அங்கே சில ஜனங்கள் எனக்கு மாம்சம் இல்லையே என்று அவர்கள் கூக்குரலிடுகிறார்கள். కొంతమంది అయితే నాకు నీళ్లు తాగటానికి లేదేని దుఃఖపడేవారు ఉన్నారు. இன்னும் சில ஜனங்கள் எனக்கு குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லையே என்று துக்கப்படுகிறார்கள். ఇంకా కొంతమంది మమ్మల్ని ఘనపరచలేదని కోరాహు పుత్రులాగే వారు ఘనత కొరకు ఎదురు చూసేవారు ఉన్నారు. சிலர் எங்களுக்கு யாரும் கனத்தை செலுத்துவதில்லையே என்று கோராக புத்திரரை போல அவர்கள் கனத்தை எதிர்நோக்கி அலறுகிறார்கள். ఇంకా కొంతమంది ఐగుప్తు దేశాన్ని విడిచిపెట్టి వచ్చావని మొరపెట్టేవారు కొంతమంది ఉన్నారు. இந்த எகிப்தை விட்டு நாங்கள் வந்து விட்டோமே என்று இன்னும் சில ஜனங்கள் முறையீடுகள் இருக்கிறார்கள். ఇలాగే పలు విధమైన శబ్దము కలిగినటువంటి ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క పాళెములో నుండి ఒక విశేషమైన శబ్దము దేవుని చెవికి వెళ్లి చేరుతున్నాయి. இப்பொழுது இந்த பலவிதமான சத்தங்கள் இருந்த இஸ்ரவேலின் பாளையத்திலிருந்து ஒரு தேவ சத்தம் எழுப்புகிறது. ఒక శబ్దము దేవుని చెవిలో వెళ్లి చేరుతున్నాయి, నీ మహిమను నాకు కనపరచు. அப்பொழுது ஒரு தேவ சத்தம் போல் எழுப்பி
உமது மகிமையை எனக்கு காண்பித்தரணும் என்று கேட்கிறது. పలు విధమైన దుష్ట స్వభావములు ప్రజల మధ్యలో మోషే ఉన్నాడు. பலவித துஷ்ட சுபாவங்கள் நிறைந்த ஜனங்களின் மத்தியிலே மோசே இருக்கிறான். పలు విధమైనటువంటి దుష్ట క్రియలు చేయ ప్రజల మధ్యలో మోషే ఉన్నాడు. பலவிதமான துஷ்ட கிரியைகளை செய்கிற ஜனங்களின் மத்தியில் தான் இந்த மோசே இருக்கிறான். అయినప్పుడు కూడా దేవుని మహిమను చూడాలని ఆయన హృదయంలో ఉన్నటువంటి దాహము అణిచిపోలేదు. ஆனால் அவருடைய இதயத்தில் தேவனுடைய மகிமையை காண வேண்டும் என்கிற அந்த வாஞ்சை அணைந்து போகவில்லை. ఈ జనులందరూ చుట్టుప్రక్కల ఉన్న వారందరూ ఇలాగున్నారు, నేనేం దేవుని మహిమ చూడగలను అని చెప్పి మోషే అధైర్యపడలేదు. என்னை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரும் இவ்விதமாக இருக்கிறார்களே, நான் எவ்விதமாக தேவனுடைய மகிமையை காண முடியும் என்று அவன் விட்டுவிடவில்லை. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, సంఘములోను పనిచే స్థలములోను కుటుంబంలోను ఎంత దుష్ట స్వభావం గల ప్రజలు ఉన్నప్పుడు కూడా మనలో దేవుని మహిమను గురించిన దాహము అది చల్లారిపోకూడదు. அவ்விதமாக சபையிலும் நாம் வேலை செய்கிற இடத்திலும் நம்மை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களிலும் மத்தியிலும் கூட நாம் இருந்தாலும் நாம் தேவனுடைய மகிமையை காண வேண்டும் என்கிற வாஞ்சை நம்மிலே அணைந்து போகக்கூடாது. మోషే కూడా వారు వీరిని చూపించి కారణాలు చెప్పినట్లయితే మోషే ఎన్నడూ కూడా దేవుని మహిమ కొరకు ప్రార్థించేవాడు కాదు. அவ்விதமாக தேவனை குறித்து ஒரு வாஞ்சை இல்லாவிட்டால் தேவனே உம்முடைய மகிமை எனக்கு காண்பித்தலும் என்று இந்த மோசேயும் கேட்டவன் அல்ல. మోషేను దేవుడు ఎన్నోసార్లు సంభాషించి ఉన్నారు. தேவனாகிய கர்த்தர் மோசேயோடு எத்தனையோ முறை பேசி இருக்கிறார். కానీ దేవుడు స్వయముగా ఒక్కరోజు కూడా మోషే నా యొక్క మహిమను నీకు కనపరుస్తానని చెప్పలేదు. ஆனால் எப்பொழுது கூட அவர் தன்னுடைய సంభాషణையிலே மோசேயிடம் என்னுடைய மகிமையை நான் உனக்கு காண்பிப்பேன் என்று சொல்லவில்லை. కానీ మోషేనే ఒకరోజు దాహంతో అడుగుతున్నాడు, ప్రభువా నీ మహిమను నాకు కనపరచుము. ஆனால் இந்த மோசே ஒரு நாள் தாகத்தோடு தேவனை கேட்கிறான், கர்த்தாவே உம்முடைய மகிமை எனக்கு காண்பித்தருளும். మోషే ఎప్పుడు దాహముతో దేవుని యొక్క మహిమను చూడాలని ప్రార్థించాడో దేవుడు ఆయన దైవ మహిమ చూడగలిగినటువంటి ఆలోచనలు ఆయనకు వెల్లడిపరిచారు. எப்பொழுது இந்த மோசே வாஞ்சையோடு தேவனுடைய மகிமையை காண வேண்டும் என்று தேவனிடத்தில் கேட்டானோ அப்பொழுது தேவனுடைய மகிமை காண்புரியான ஆலோசனை தேவன் நமக்கு தந்தார். 19వ వచనం నుండి ఆఖరి అధ్యాయము 23వ వచనం వరకు ఉన్నటువంటి సంభవాల్ని ఈ రోజు మన క్షేమాభివృద్ధి కొరకు మనం ధ్యానించబోతున్నాం. இந்த 19ஆம் வசனத்திலிருந்து 23ஆம் வசனம் வரை இருக்கிற சம்பவங்களை நாம் இன்று தியானிப்போம். పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేసి దేవుడు తన కృప ద్వారా ఈ వాక్కుల ద్వారా మనల్ని బలపరచున్నట్లుగా అందరూ దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించుదాము. స్తోత్రం. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, అనేకులు ప్రార్థించే విషయంలో వారు ఎందుకు ప్రార్థించాలి, దేవునికే సమస్త కార్యం తెలుసు, మాకు సహాయం చేయొచ్చు కదా అని ఆలోచించేవారు కూడా ఉన్నారు. சிலர் ஜெப காரியங்களிலே நம்முடைய தேவனுக்கு நம்மை குறித்த காரியங்கள் எல்லாம் தெரியும் அல்லவா, எதற்காக ஜெபிப்பது என்று அலட்சியப்படுத்துகிறார்கள். మోషే దేవుని మహిమను చూడాలని అడిగాడు. இந்த மோசே தேவனுடைய மகிமையை காண வேண்டும் என்று கேட்டான். శిష్యులు పడవలో యేసును లేపి మనల్ని రక్షించమని అడిగారు. சீஷர்களோ படகிலே இருந்து அவர்கள் கர்த்தாவே எங்களை ரட்சியும் என்று கேட்டார்கள். అందువల్ల మనం అడిగినప్పుడు దేవుడు విశేషకరమైన రీతిలో మన యొక్క ప్రార్థనలకు స్పందించును. ஆகையால் நாம் ஜெபத்திலே கேட்கிற காரியங்களை விசேஷமானவைகளை தேவன் நமக்கு அனுப்பி தருகிறார். దాహముతో కూడిన ప్రతి ప్రార్థనలకు దైవ సన్నిధానములో దైవ ఆలోచనలు కలవు. தேவ தாகத்தோடு காணப்படுகிற தேவ ஜனங்களுக்கு தேவ சந்நிதியிலே தேவ ஆலோசனை கிட்டும். మోషే దాహముతో దేవ మహిమను చూడాలని ఆయన దాహముతో అడుగుతున్నాడు. ఆయన దైవ మహిమ చూడగలిగినటువంటి దైవ ఆలోచన అనే దైవ సన్నిధానములు కలదు. இந்த மோசே தாகத்தோடு தேவனுடைய மகிமை காண வேண்டும் என்று தேவனாகிய கர்த்தரிடம் கேட்டபொழுது அவனை தேவனுடைய மகிமை காண்படியான தேவ ஆலோசனை தேவ சந்நிதியில் கிடைத்தது. దేవుని పరిశుద్ధ నామముకు స్తోత్రం. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ఒకరోజు ఒకరు వచ్చి నన్ను ఒక ప్రశ్న అడిగారు. ஒருமுறை ஒருவர் வந்து என்னிடத்தில் கேட்டார், దేవుడు మోషేకి ఏం చూపించారు? தேவன் மோசேக்கு எதற்காக தம்மை காண்பித்தார்? నా వెనుక భాగమును నువ్వు చూచెదవు అని ప్రభు అన్నారు. ప్రభు ఆయన ముందు దాటిపోయారు కదా, దేవుడు మోషేకి ఏం చూపించారు? என்னுடைய பின்பகுதியை நீ காண்பாய் என்று மோசேக்கு காண்பித்து அவர் கடந்து போய்விட்டார் அல்லவா, எதற்காக மோசேக்கு காண்பித்தார்? దేవుని యొక్క మహిమ పలు విధాలుగా ఉన్నట్లు
మన ఆది కాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు అనేక సందర్భాల్లో చూడొచ్చు. தேவனுடைய மகிமை பல விதங்களில் இருக்கிறது என்று ஆதி ஆகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் பல இடங்களில் நாம் வேதாகமத்தில் காணலாம். కొన్ని సందర్భంలో దేవుని యొక్క మహిమ ఒక వెలుగుగా ప్రత్యక్షమైంది. சில இடங்களிலே தேவனுடைய மகிமை ஒரு வெளிச்சமாக பிரத்யட்சமாயிற்று. కొన్ని సందర్భంలో దేవుని యొక్క మహిమ ఒక మేఘం వలె ప్రత్యక్షమైంది. சில இடங்களிலே தேவனுடைய மகிமை ஒரு மேகத்தை போல காணப்பட்டது. అందువల్ల దేవుని యొక్క మహిమను గురించినటువంటి కార్యములు మనం వర్ణించడానికి ప్రారంభిస్తే అవి చెప్పలేనటువంటివి. தேவனுடைய மகிமை குறித்து வர்ணிக்க வேண்டும் என்று நாம் ஆரம்பித்தால் நாம் சொல்ல முடியாது. అప్పుడే నేను ఈ కార్యములను ధ్యానించడానికి ప్రారంభించాను. அப்பொழுதுதான் நானும் இந்த காரியத்தை தியானிக்க ஆரம்பித்தேன். మోషే దేవా నీ మహిమను నాకు కనపరచమని చెప్పినప్పుడు దేవుడు ఆయనకి 3 కార్యములు బయలుపరిచినట్లు అక్కడ మనం చదువుతున్నాం. இந்த மோசே தேவா உம்முடைய மகிமை எனக்கு காண்பித்தரணும் என்று கேட்டபோது தேவன் அவனுக்கு 3 காரியங்களை சொன்னார். మొదటిది నువ్వు బండ మీద నిలవాలి. ஒன்று, நீ மலையின் மேல் ஏறி நிற்க வேண்டும். నువ్వు బండ మీద నిలవాలి. நீ கண்மலையின் மேல் நிற்க வேண்டும். రెండవదిగా నువ్వు బండ సందులో ఉండాలి. இரண்டாவது, நீ கண்மையின் தாழ்விடங்களில் இருக்க வேண்டும். మూడవదిగా నా హస్తముతో నిన్ను కప్పి నీ ముందుగా నేను దాటి వెళ్తానని చెప్పారు. நான் என்னுடைய கரத்தினால் உன்னுடைய முகத்தை மறைத்து உன்னை கடந்து செல்வேன் என்றார். దేవుని పరిశుద్ధ నామముకు స్తోత్రం. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని మహిమ చూడాలని ఆశతో అడిగినటువంటి మోషేకి దేవుడు ఈ 3 కార్యాలను బయలుపరిచారు. தேவனுடைய மகிமையை காண வேண்டும் என்று வாஞ்சையோடு கேட்ட மோசேக்கு தேவன் இந்த 3 காரியங்களை வெளிப்படுத்தினார். మొదటిది బండ మీద నిలవాలి. ஒன்று, அவன் கண்மலையிலே நிற்க வேண்டும். రెండవదిగా బండ సందులో ఉండాలి. இரண்டாவது, அவன் கண்மலையின் வெடிப்பிலே இருக்க வேண்டும். మూడవదిగా దేవుని యొక్క హస్తముతో ఆయన కప్పబడాలి. மூன்றாவதாக தேவனுடைய கரத்தினால் அவன் மூடப்பட வேண்டும். ఈ యొక్క దేవుని మహిమ మనకి ఎందుకు అవసరం? இந்த தேவனுடைய மகிமை நமக்கு ஏன் தேவை? అన్ని కార్యములు చెప్పడానికి సమయం లేదు, కానీ దేవుని యొక్క మహిమను గురించినటువంటి విశేషతను చెప్పి మిగతా కార్యాల్ని క్లుప్తంగా వివరించడానికి నేను ఆశిస్తున్నాను. எல்லா காரியங்களையும் நாம் தியானிப்பதற்கு நமக்கு நேரம் இல்லாதபடியால் தேவனுடைய மகிமை குறித்த விளக்கத்தை மாத்திரம் சொல்லி மற்ற காரியங்களுக்கு கடந்து போவோம். ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము, பிலிப்பியருக்கு நிருபம் 4వ அதிகாரம் 19వ వచనం. 19వ వచనం. కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున క్రీస్తు యేసునందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును. హల్లెలూయా. కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున క్రీస్తు యేసునందు మీ ప్రతి అవసరతలను తీర్చును. என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின் படி உங்கள் குறைவையெல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார். ఒక భక్తి జీవితము, విశ్వాస జీవితము చేస్తున్నటువంటి దేవుని బిడ్డల యొక్క ప్రతి అవసరతలు మహిమలో ఉన్నాయి. ఒక భక్తిயின் జీవిத்தை, விசுவாச జీవిத்தை செய்கிறவருடைய அவர்களுடைய தேவைகளை எல்லாம் ஒரு மகிமையிலே நிறைவேற்றப்படுகிறது. మహిమలో మీ ప్రతి అవసరతను ఆయన తీర్చును. மகிமையிலே உன்னுடைய ஒவ்வொரு தேவையும் கர்த்தர் தீர்ப்பார். అది భూ సంబంధమైనది అయినప్పుడు కూడా, அது பூமிக்குரிய காரியமானாலும், ఆత్మ సంబంధమైన కార్యమైనప్పుడు కూడా, அது ఆవికుரிய కార్యமானாலும், స్వస్థత అయినప్పుడు కూడా, அது ஒரு தெய்வீக சுகமானாலும், విడుదల అయినప్పుడు కూడా, அது ஒரு விடுதலை ஆனாலும், అక్కడ కొన్ని అవసరతలని చెప్పక ప్రతి అవసరతలు మహిమలో తీర్చబడును అని రాయబడి ఉన్నది. அதிலே சில தேவைகள் என்று சொல்லாமல் உங்கள் தேவைகள் எல்லாம் என்று மகிமையிலே நிறைவேற்றப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. అప్పుడు మీ యొక్క అవసరతలు దేవుని యొద్ద నుండి పొందాలంటే ఆ అవసరతలన్నీ మహిమలో ఉన్నాయి. ఆ మహిమను తెలుసుకునేటప్పుడు మన అవసరతలు తీర్చబడతాయి. உங்களுடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் நீர் நிறைவாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு மகிமை தேவைப்படுகிறது. அதன் மூலமாக நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క మహిమను నేను మీరు ప్రతి దినము ప్రతి సమయంలో మనం పొందాలని ఆశతో ఉండాలి. இந்த மகிமையை நாம் ஒவ்வொரு வேளையிலும் ஒவ்வொரு நேரத்திலும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற வாஞ்சையோடு இருக்க வேண்டும். ఎందుకంటే మన ప్రతి అవసరతలు అంటే ఒక్క మాటలో చెప్పి ముగిస్తాను. మన శ్వాసాన్ని పీల్చుకునే గాలితో సహా సమస్తము దేవుని మహిమలోనే ఉన్నాయి. இந்த நம்முடைய தேவைகள் எல்லாம் என்றால் நாம் விடுகிற மூச்சுக்கு தேவையான சுவாசத்தின் காற்றையும் கூட
அதில் சேர்த்து எல்லாவற்றையும் அவர் தருவார். అందువల్ల ప్రతి అవసరతలు మహిమలో ఉన్నాయి. ஆகையால் தான் ஒவ்வொரு தேவையும் மகிமையிலே இருக்கிறது. ఆ మహిమను మనము ఆ మహిమ కొరకు ప్రార్థించాలి. அந்த மகிமைக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். ఆ మహిమను మనం పొందాలి. அந்த மகிமையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ఆ మహిమను మనం అనుభవించాలి. அந்த மகிமையை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். ఆ మహిమను ఇతరులకు మనం వెల్లడిపరచాలి. அந்த மகிமையை மற்றவர்களுக்கு நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும். మోషేకును మనకున్న వ్యత్యాసం ఏంటి? இந்த மோசேக்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? మోషే మహిమను చూడాలని ఆశించాడు. இந்த మోసే మహిமையை பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டார். కానీ మన యొక్క పరిస్థితి అలా కాదు. ஆனால் நம்முடைய நிலையோ அவ்விதமாக அல்ல. మన మహిమను పొందేవారము, நாம் மகிமையை பெறுகிறவர்கள். ఒక కొట్లో ఉన్నటువంటి వస్తువుని చూసేది ఒక అనుభవముగా ఉండిద్ది, దాన్ని మనం పొందుకోవటం వేరే అనుభవముగా ఉండిద్ది. ஒரு கடையில் இருக்கிற ஒரு சாமான், அதை நாம் பார்க்கிறது ஒரு அனுபவம், அதை நாம் வாங்கி பெற்றுக்கொள்வது இன்னொரு அனுபவம். మహిమను చూడాలన్నటువంటి వ్యక్తికే ఇంత గొప్ప ఆలోచన ఉన్నట్లయితే మహిమను పొందాలనుకున్న వారికి ఎంత గొప్ప ఆలోచనలు అవసరం. மகிமையை காண வேண்டும் என்கிறவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆலோசனை கிடைக்குமானால் மகிமையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிறவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஆலோசனை தரப்படும்? 2 తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయములో இந்த 2 தெசலோனிக்கே 2వ அதிகாரத்திலே 14వ వచనం చదువుకుందాం. 14వ వచనத்தை వాసిపోం. మీరిలాగున రక్షింపబడి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క మహిమను పొందవలనని ఆయన మా సువార్త వలన మిమ్మును పిలిచెను. ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క మహిమను చూడవల్లని కాదు గాని పొందవల్లని ఆయన సువార్త ద్వారా పిలిచెను. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமையை நாம் காணும்படியாக அல்ல, அதை அடையும்படியாக அவர் சுவிசேஷத்தினால் நம்மை அழைத்தார். చూడాలన్నటువంటి వ్యక్తికే అటువంటి ఆత్మీయ ఆలోచనలు ఉన్నప్పుడు పొందాలను మనకు ఎంతో విశేషమైన ఆలోచనలు దైవ సన్నిధానములో కలదు. தேவனுடைய மகிமையை காண வேண்டும் என்கிறவனுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவ ஆலோசனை கிட்டுவானால் தேவனுடைய மகிமையை பெற வேண்டும் என்கிறவர்களே நமக்கு எப்படிப்பட்ட தேவ ஆலோசனை தரப்படும்? దేవుని పరిశుద్ధ నామముకు స్తోత్రములు. దేవుடைய పరిశుద్ధ నామముకు స్తోత్రங்கள். దేవుడు మొదటగా మోషేతో చెప్తున్నారు, నువ్వు వెళ్ళి ఆ బండ మీద నిలువుము. தேவன் மோசேயோடு முதலாவதாக சொல்லுகிறார், நீ போய் அந்த மலையிலே நில். 21వ వచనం చదువుకుందాం. 21వ వచనం వాసిపు. మరియు యెహోవా, ఇదిగో నా సమీపమున ఒక స్థలం ఉన్నది, నీవు ఆ బండ మీద నిలవవలెను. నీవు ఆ బండ మీద నిలవవలెను చెప్తున్నారు. நீ அங்கே கன்மலையிலே நிற்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். మహిమను చూడాలని ఆశించిన మోషే అక్షరార్థమైనటువంటి ఒక బండ మీద పోయి నిలబడ్డాడు. இந்த தேவனுடைய மகிமையை காண வேண்டும் என்கிற வாஞ்சித்த இந்த மோசே எழுத்தின்படி உள்ள ஒரு கன்மலையிலே நின்றார். ఆత్మీయ రీతిలో మహిమను పొందబోతున్నటువంటి మనము ఆత్మీయమైన బండ మీద నిలవలసిన వారమై ఉన్నాము. இந்த ஆத்மீக தேவனுடைய மகிமையை பெற வேண்டிய நாமோ இந்த ஆவிக்குரிய கன்மலையிலே நிற்க வேண்டும். ఆత్మీయ బండ మీద నిలబడే అనుభవము 3 కార్యాలు నేను మీకు చెప్తాను. இந்த ஆவிக்குரிய கன்மலையிலே நிற்கிற அனுபவத்திலே 3 காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ఆత్మీయ బండ మీద నిలబడే 3 అనుభవాల్ని నేను మీకు చెప్తాను. இந்த ஆவிக்குரிய கன்மலையிலே நிற்கிற 3 அனுபவங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். 40వ కీర్తనలో 2వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. 40వ సంగీతத்தில் 2వ వచనத்தை వాసిపోం. నాశనకరమైన గుంటలో నుండి, జిగిటగల దొంగ ఊబిలో నుండి ఆయన నన్ను పైకెత్తెను, నా పాదములు బండ మీద నిలిపి నా అడుగులు స్థిరపరచెను. చాలు. దేవుని పరిశుద్ధ నామముకు స్తోత్రం. దేవుడి పరిశుద్ధ నామముకు స్తోత్రం. ఇక్కడ నాశనకరమైన గుంటలో నుండి ఆయన నన్ను లేవనెత్తి బండ మీద ఆయన నిలబెట్టాడని కీర్తనకర్త చెబుతున్నాడు. இங்கே பயங்கரமான குழியிலிருந்து அவர் என்னை தூக்கி எடுத்து என் கால்களை கன்மலையின் மேல் நிறுத்தினார் என்று సంగీతకారుడు சொல்கிறார். ఆయన బండ మీద నిలబడిన తర్వాత ఏ పరిస్థితిలో నుండి తాను లేవనెత్తబడ్డాడో దాన్ని వివరిస్తున్నాడు. என் கால்களை அவர் கன்மலையின் மேல் நிறுத்தினார் என்கிற அனுபவத்தை பெற்ற அவன் எந்த நிலையிலிருந்து அவர் என்னை தூக்கி எடுத்தார் என்று அவன் நினைவு கூறுகிறான். ఇక్కడ నేను ఈ కార్యములు అనేక విధాలుగా చెప్పొచ్చు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మొదటి అనుభవము, బండ మీద నిలబడే మొదటి అనుభవము కృతజ్ఞత గల హృదయం కలిగి ఉండటం. இதிலே அநேக விதமான வார்த்தைகளை நான் உங்களுக்கு விளக்கலாம் என்றாலும் கூட ஒரே வார்த்தையில் சொல்லுகிறேன், நன்றியுள்ள இருதயம் இருக்கும். బండ మీద నిలబడే అనుభవము కృతజ్ఞత గల హృదయం యొక్క అనుభవమై ఉన్నది. இந்த கன்மலையிலே நிற்கிற அனுபவம் நன்றியுள்ள அனுபவத்தையே காட்டுகிறது. నేను విశ్వాసంగా ఉన్నప్పుడు ఒక మంచి దైవ భక్తి గల ఒక పాస్టర్ దగ్గర అప్పుడప్పుడు ఉండి సాయం చేసేవాడిని. அப்பொழுது நான் விசுவாசியா இருக்கும்போது ஒரு நல்ல பரிசுத்தவானிடத்தில் நான் உதவி ஊழியனாய் செய்து கொண்டிருந்தேன். ఆయన తరచుగా నాకు ఒక మాట చెప్పేవారు. அவர் అడిக்கடி எனக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்வதுண்டு. దైవ సేవకులు ఉనియండి, విశ్వాసులు ఉనియండి, ఒక దేవుని బిడ్డ కృతజ్ఞత గల హృదయాన్ని కోల్పోయినప్పుడు
వారి జీవితంలో వెనుకబడిపోయే ఆత్మలు క్రియ చేయడానికి ప్రారంభిస్తాయి. அது விசுவாசியானாலும் தேவனுடைய ஊழியனானாலும் ஒருவனிடத்திலே நன்றியுடைய இருதயம் இல்லாமல் போகும்போது அவன் பின்மாற்றத்திற்கு இடம் கொடுக்கிறான். కొంతమంది దేవుడు చేసిన మేళ్ళ కృతజ్ఞతలుగా సాక్షి చెప్తారు, కొంతమంది కూటాలు పెట్టించుకుంటారు. అవన్నీ మంచిదే, కానీ దేవుడు ఎదురు చూసేది దానికంటే శ్రేష్టమైన అనుభవము. சிலர் நன்றியுள்ளவர்களாய் சாட்சியின் மூலமாக தேவனை மகிமைப்படுத்துவார்கள், சிலர் கூட்டம் வைப்பார்கள். ஆனால் அதை விட ஒரு மேன்மையான காரியத்தை தேவன் உன்னிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். దేవుడు కృతజ్ఞత కలిగి జీవితాంతము దేవునికి రుణపడి జీవించాలని ప్రభు ఎదురు చూస్తున్నారు. தேவனிடத்தில் நன்றியுள்ளாய் தன்னுடைய ஜீவிய காலம் முழுவதும் தேவனுக்கு கடன்பட்டவர்களாய் எதிர்பார்க்கிறார். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ ఉదయ కాల సమయంలో ఆరాధనకు వచ్చినటువంటి నాతో మీతో దేవుడు తన కృప ద్వారా చెప్తున్నటువంటి మొదటి కార్యము కృతజ్ఞత గలవారై ఉండవలనని. இந்த காலவேளையில் ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உனக்கும் எனக்கும் தேவன் தருகிற ஆலோசனை என்னவென்றால் நாம் நன்றியுள்ள இருதயமுடையவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ఆయన చెప్తున్నాడు, ఒక గుంటలో నుండి దేవుడు నన్ను లేవనెత్తి బండ మీద నిలిపారని. இவன் சொல்லுகிறான், ஒரு விளையாட சேற்றிலிருந்து அவர் என்னை தூக்கி எடுத்து கண்மலையின் மேல் என்னை நிறுத்தினார். బండ మీద నిలబడిన తర్వాత ఆయన ఏ స్థితిలో నుండి లేవనెత్తబడ్డాడని ఆయనకు గుర్తుంది. அவன் கண்மலையிலே நிறுத்தப்பட்ட பின்பு அவன் எந்த நிலையிலிருந்து தூக்கி எடுக்கப்பட்டான் என்கிற ஞாபகம் அவனுக்கு உண்டு. ఈ రోజు రక్షింపబడి క్రీస్తున బండ మీద నిలబడుకున్న మనము ఎటువంటి స్థితిలో నుండి దేవుడు లేవనెత్తారని మనకు గుర్తుందా? இந்நாளிலே தேவனால் தூக்கி எடுக்கப்பட்டு கண்மலையிலே ரட்சிப்பிலே நிற்கிற நமக்கு எந்த நிலையிலிருந்து தேவன் நம்மை தூக்கி எடுத்தார் என்று ஞாபகம் உண்டா? ఆ బండ మీద నిలబడుకున్నవాడు తన మనసులో ఏమనుకుంటాడు? அந்த கண்மலையிலே நிற்கிறவன் தன் மனதிலே எண்ணத்தை சிந்திக்கிறான். ఒకవేళ ఈ దొంగ ఊబిలో నుండి దేవుడు నన్ను లేవనెత్తకుండా போயினట్లయితే నా పరిస్థితి ఎలాగుండేది? ஒருவேளை இந்த உலகான சேற்றிலிருந்து தேவன் என்னை தூக்கி எடுத்தால் என்னுடைய நிலை என்னவா இருக்கும்? ఈ బండ మీద నిలబెట్టుకున్న పోయినట్లయితే నా పరిస్థితి ఎలాగుండేది? இந்த கல்வியிலே என்னை நிலைநிறுத்தாமல் போயிருந்தால் என்னுடைய நிலவரம் எவ்விதமா இருக்கும்? ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు మనల్ని రక్షించకుండా పోయినట్లయితే మనం ఏ పరిస్థితిలో ఉండేవారము? பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, தேவன் உங்களை ரட்சியாதிருந்தால் நம்முடைய நிலை எவ்விதமாக இருந்திருக்கும்? మన యొక్క దురలవాటులో నుండి ప్రభు విడిపించకుండా పోయినట్లయితే మనం ఏ పరిస్థితిలో ఉండేవారము? நம்மை தூக்கி எடுக்காவிட்டால் நம்முடைய நிலவரம் இன்றி எவ்விதமாக இருந்திருக்கும்? మన వ్యాధి నుండి విడుదల చేయకుండా పోయినట్లయితే మనం ఏ పరిస్థితిలో ఉండేవారము? நம்முடைய వ్యాధిயிலிருந்து தேவன் நம்மை தூக்கி எடுக்காவிட்டால் இன்று நம்முடைய கதி என்னவா இருக்கும்? నేను ధ్యానిస్తున్నప్పుడు ఈరోజు దేవుని ప్రేమను బట్టి నేను ప్రేరేపించబడిన ఒక కార్యాన్ని మీకు చెప్తాను. இவை தியானிக்கும் போது தேவனால் ஏவப்படுகிற ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ఈరోజు ఆరాధనకు వచ్చిన వారందరూ కృతజ్ఞత గల వారుగానే వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళాలి. இந்த ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் கூட திரும்பி செல்லும் போது நன்றியுள்ள இருதயமுடையவர்களாய் செல்ல வேண்டும். అందరూ బండ మీదకు వచ్చే అనుభవంలోనికి రావాలి. எல்லாரும் கூட கண்களிலே நிற்கிற அனுபவத்திற்கு கடந்து வர வேண்டும். అందరూ ఒక్క నిమిషం మోకరించే కళ్ళు మూయండి. எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி நாம் முழங்கால் படியிடுவோம். ఒక్క నిమిషం మీ ఆది స్థితిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ஒரு நிமிஷம் உங்களுடைய பழைய நிலவரத்தை நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள். ఈ రోజు ప్రభు నాకేం చేశారో ఏమి ఇచ్చారని అడుగుతున్నాం. இன்று நாம் கர்த்தர் எனக்கு என்னத்தை கொடுத்தார் என்று கேட்கிறோம். ఒకసారి ఆలోచించండి, ప్రభు మనల్ని రక్షించకుండా పోయినట్లయితే ஒரு முறை நீங்கள் உங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள். ஒருவேளை கர்த்தர் உங்களை ரட்சியாதிருப்பாரானால், మీకు స్వస్థత ఇవ్వకుండా పోయినట్లయితే, ஒருவேளை உங்களுக்கு சுகத்தை தேவன் தராதிருந்தால், మీ కుటుంబాన్ని రక్షించకుండా పోయినట్లయితే, உங்கள் குடும்பத்தை தேவன் ரட்சியாதிருப்பாரானால், ఈ రోజు నీకున్న ఉద్యోగం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? இப்பொழுது நீ செய்கிற அந்த வேலை உனக்கு எங்கே இருந்து வந்திருக்கும்? నీ ఇల్లు నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? உனக்கு இருக்கிற வீடு எங்கே இருந்து வந்திருக்கும்? నీ పిల్లలు దైవ సన్నిధానంలో ఉన్నాయి, అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? உங்களுடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் எங்கே இருப்பார்கள்? మనుషులు నిన్ను త్రోసివేసినప్పుడు దేవుడు చేరదీయలేదా? இதோ மனுஷர்கள் உங்களை துரத்தின போது தேவன் உங்களை சேர்த்துக் கொள்ளவில்லையா? నేనెవరు? நான் யார்? నా కుటుంబం ఎటువంటిది? என்னுடைய குடும்பம் எப்படிப்பட்டது? నేను ఎటువంటి పరిస్థితిలో నుండి వచ్చాను? நான் எப்படிப்பட்ட நிலவரத்திலிருந்து வந்தேன்? నేను ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాను? நான் இப்பொழுது எங்கே இருக்கிறேன்? నేను ఇప్పుడు ఇలాగున్నానంటే దానికి కారణం ఏంటి? நான் இப்பொழுது இருக்கிற நிலவரத்தின் காரணம் என்ன? ఈ రోజు నేను దేవుని ఇంట్లో ఉన్నానంటే దానికి కారణం ఏంటి? இன்றைக்கு நான் தேவனுடைய வீட்டிலே இருக்கிறேன் என்றால் அதுடைய காரணம் யார்? ఈ రోజు నేను దేవుని సన్నిధానంలో ఉన్నానంటే దానికి కారణం ఏంటి? இன்றைக்கு நான் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்கிறேன் என்றால் அதுடைய காரணம் என்ன? జవాబు చెప్పండి. சிந்தித்து பார். All the grace. నేను
అప్పుడప్పుడు నా ఆది స్థితిని నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటా ఉంటాను. அவ்விதமாக என்னுடைய ஆதி நிலையை நான் போது நான் சிந்திப்பதுண்டு. నాకు చిన్నప్పుడు బాగా గుర్తుంది. நான் சின்ன வயசில் இருந்தது எனக்கு நன்றாக ஞாபகம் உண்டு. ఒకసారి స్కూల్లో ఫీజు కట్టలేదని నన్ను బయట నిలబెట్టారు. ஒரு நாளிலே நான் ஸ்கூலிலே ஃபீஸ் கட்டவில்லை என்று எனக்கு வகுப்பறையின் வெளியிலே நிற்க வைத்து விட்டார்கள். నన్ను కొట్టారు, என்னை అడిத்தார்கள். కొద్ది రోజుల తర్వాత అటెండెన్స్ నుంచి పేరు తీసేశారు. சில நாட்களுக்கு பின்பு என்னை அட்டெண்டன்ஸில் இருந்து ரிஜிஸ்டரில் இருந்து என்னை பேர் எடுத்து விட்டார்கள். చివరిగా నన్ను స్కూల్ నుంచి వెలివేశారు. கடைசியாக ஸ்கூலில் என்னை துரத்தி விட்டார்கள். కానీ ప్రభు నన్ను చేర్చుకున్నారు. ஆனால் கர்த்தர் என்னை சேர்த்து கொண்டார். మన యొక్క ఆది స్థితిని ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా. நம்முடைய ஆதி நிலையை நாம் ஒருமுறை நினைத்து பார்ப்போம். నేనెవరు? நான் யார்? నా కుటుంబం ఎటువంటిది? என்னுடைய குடும்பம் எப்படிப்பட்டது? నా కుటుంబ పరిస్థితి ఏంటి? என்னுடைய குடும்பத்தின் நிலவரம் என்ன? ఏ పరిస్థితిలో నుండి దేవుడు నన్ను లేవనెత్తారు? எந்த நிலையிலிருந்து தேவன் என்னை தூக்கி எடுத்தார்? ఈ స్థితిలో నేనున్నానంటే దేవుని కృపనే కారణమని చెప్పగలవా? இன்றைக்கு இந்த நிலையில் இருப்பது தேவனுடைய கிருபை அல்லாமல் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்வாயா? నీవు సరి అయిన కృతజ్ఞత గల హృదయం నీకున్నట్లయితే ఈ ఉదయ కాల సమయంలో నిశ్చయంగా నువ్వు ఏడ్చెదవు. இதோ இந்த காலவெளியில் அவனுக்கு உண்மையான நன்றியுள்ள இருதயம் இருக்குமானால் நீ அவரை துதிப்பாய். ప్రభా, ఎవరికో అక్కర్లేని సమయంలో మీరు చేరదీశారే. అందరూ నన్ను అసహించుకునేటప్పుడే మీరేమో నన్ను ప్రేమించారు ప్రభా. எல்லாரும் என்னை புறக்கணித்த போது கர்த்தாவே நீரே என்னை நேசித்தீர். మీరు గనక మీ హస్తాన్ని చాపకుండా పోయినట్లయితే, ஒருவேளை நீர் உம்முடைய கரத்தை நீட்டாமல் இருந்திருப்பீரானால் నేను నా కుటుంబము ఎప్పుడో ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయేవారు. நானும் என்னுடைய குடும்பத்தார் எப்பொழுதோ தற்கொலை செய்து மரித்திருப்போம். మీరు నా ఎడల కనికరము చూపించకుండా పోయినట్లయితే, ஒருவேளை நீர் அந்த இரக்கத்தை எனக்கு காண்பியாமல் இருந்தால் నేను ఈ లోకములో ఎప్పుడో నశించిపోయే ఒక వ్యక్తిగా ఉండేవాడిని. நான் இந்த உலகத்தில் எப்பொழுதோ அழிந்து போனவனாய் இருப்பேன். మీరు చేసిన మేలుకు నేనేమి ఇవ్వగలను ప్రభా? நீர் செய்த இந்த மேன்மைக்கு நான் என்னத்தை செலுத்துவேன் ஐயா? మిమ్మల్ని కృతజ్ఞత హృదయంతో స్తుతిస్తాను ప్రభా. கர்த்தாவே நன்றியோடு துதிக்கிறேன் ஐயா. అందరూ కొన్ని నిమిషాలు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించండి. எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். దీన దరిద్రుడనై నేనుండగా పెంట కుప్పలో నుండి లేవనెత్తి, దీన దరిద్రుడనై నేనుండగా పెంట కుప్పలో నుండి లేవనెత్తి, పవిత్ర రక్తముతో కడిగితివి, పవిత్రాత్మనిచ్చి ఆదరించితివి, పవిత్ర రక్తముతో కడిగితివి, పవిత్రాత్మనిచ్చి ఆదరించితివి. నేనుండగా పెంట కుప్పలో నుండి లేవనెత్తి, పవిత్ర రక్తముతో కడిగితివి, పవిత్రాత్మనిచ్చి ఆదరించితివి, పవిత్ర రక్తముతో కడిగితివి, పవిత్రాత్మనిచ్చి ఆదరించితివి. హల్లెలూయా. దేవుని ప్రేమను బట్టి నేను మిమ్మల్ని ఒక కార్యం అడుగుతున్నాను. దేవుడి అన్பினான ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். దేవుడు ఫస్ట్ సారి మిమ్మల్ని సంధించినప్పుడు మీరు ఏ పరిస్థితిలో ఉండేవారు ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి. தேவன் முதலாக உன்னை சந்திக்கும் போது நீ எந்த நிலவரத்திலே இருந்தாய்? చినిగిపోయిన వస్త్రములాగే, கிழிந்த வஸ்திரத்தை போல், పగిలిపోయిన మట్టి కుండలాగే, உடைந்து போன மண்பாண்டத்தை போல், ఎవరికో అక్కరలేక, யாருக்கும் தேவையில்லாமல், అందరి ద్వారా త్రోసివేయబడి, எல்லாராலும் புறக்கணிக்கப்பட்டு, అందరూ ఆ వ్యాధిని చూసి అసహించుకునేటప్పుడు, எல்லாரும் நம்மை பார்த்து தாழ்வாய் என்னும் போது, నీ యొక్క దారిద్ర్య స్థితి చూసి నీ బంధువులు
నీ ముఖము చూడకుండా ముఖము త్రిప్పుకొని వెళ్ళినప్పుడు இதோ உன்னுடைய தரித்திரமான நிலையை பார்த்து உன்னுடைய உறவினர் முகத்தை மறைத்துக் கொண்டு போகும்போது ఆ యేసు నిన్ను వెతుక్కొని వచ్చి ఉన్నారు. இதோ அந்த நிலவரத்திலே நான் அவர்களை தேடி வந்தார். నువ్వు ఆయన వెతకలేదు కానీ ఆయనే నేను వెతుక్కొని ఎవరి தேடி போகவில்லை, அவர் உன்னை தேடி வந்தார். ఆ యొక్క ఆది స్థితిని గుర్తిరగండి. அந்த ஆதி நிலவரத்தை நீ நினைத்து பார். శబన కతుదా తుదా 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 ఇతనై మగత్వముள்ள పదవి ఇప్పుడు కాడ மெங்களுக்கு இத்தனை மகத்துவமுள்ள பதவி ఇప్పుడు కాడ மெங்களுக்கு எத்தனை மாதாயம் கிருபை எத்தனை ஆச்சரியம். ஹல்லேலூயா. எத்தனை மாதாயம் கிருபை எத்தனை ஆச்சரியம். இத்தனை மகத்துவமுள்ள பதவி ఇప్పుడు కాడ மெங்களுக்கு. What I am, O God, what I am, O God. I am nothing in thy presence, O God. Only thy grace, only thy grace, O God. எத்தனை மாதேயம் என் கிருபை எத்தனை ஆச்சரியம். எத்தனை மாதேயம் என் கிருபை எத்தனை ஆச்சரியம். எத்தனை மாதேயம் கிருபை எத்தனை ஆச்சரியம். எத்தனை மாதேயம் என் கிருபை எத்தனை ஆச்சரியம். எத்தனை ఒక రోజు కాదు, 2 రోజులు కాదు, జీవితాంతం ప్రతిదినము నీవు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఒక విషయం. ஒரு நாள் அல்ல, 2 நாள் அல்ல, நம்முடைய ஜீவித காலமெல்லாம் இவை சிந்தித்து அவருக்கு நன்றியுள்ளவளாக இருக்க வேண்டும். నేను ఎవరు, நான் யார், నా కుటుంబం ఎటువంటిది, என்னுடைய குடும்பம் எப்படிப்பட்டது, ఏ పరిస్థితిలో నుండి దేవుడు నన్ను లేవనెత్తాడు, எந்த நிலையிலிருந்து தேவன் என்னை தூக்கி எடுத்தார், ఇప్పుడు నేను ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నాను, இப்பொழுது நான் எந்த நிலையில் இருக்கிறேன். ఇది నువ్వు మర్చిపోయి అన్ని కూటాలకు వచ్చినా నువ్వు వెనకబడిపోతావు. ஒருவேளை இதை எல்லாத்தையும் மறந்து எல்லா கூட்டத்துக்கு நீ வருவாய், నువ్వు వెనకబడిపోయే అవకాశం ఉంది. உன் பின்மாற்றி போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கும். కృతజ్ఞత గల హృదయమే దేవునికి ఇష్టమైన బలులు. நன்றியுள்ளவர்கள் தான் தேவனுக்கு பிரியமானவர்கள். అందువల్ల ప్రభా 1 రోజు 2 రోజు కాదు, ఉదయం లెగంగానే అవిధமாக 1 நாள் 2 நாள் அல்ல, நம்முடைய ஜீவித காலமெல்லாம் భోజనం చేసేటప్పుడు చేతులు అన్నం ఉన్నప్పుడే గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. நம்முடைய கையிலே நாம் ஆகாரம் புசிக்கும் போது, கையிலே அன்னம் இருக்கும் போது நாம் அதை நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். తొడుక్కునే బట్టలు తొడుక్కునేటప్పుడు గుర్తు చేసుకోవాలి. நம்முடைய வஸ்திரத்தை நாம் போட்டுக்கொள்ளும் போது அதை நாம் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, இது எங்கே இருந்து வந்தது, ఇది నేను తినడానికి యోగ్యత ఉందా, இதை நான் அனுபவிப்பதற்கு நான் தகுதியுள்ளவனா, ఈ బట్టలు తొడుక్కోవడానికి నాకు అర్హత ఉందా, இந்த வஸ்திரத்தை போட்டுக்கொள்வதற்கு நான் தகுதியுள்ளவனா. ప్రభువా ఇదంతా మీరు నాకు ఇచ్చిన భిక్ష, கர்த்தாவே நீ தந்த பிச்சை, నీకు స్తోత్రం. உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ఎప్పుడు కృతజ్ఞత గలవారుగా ఉండాలి. எப்பொழுது நாம் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். అటువంటి యొక్క కృతజ్ఞత గల హృదయము ఎల్లప్పుడూ మన జీవితంలో కాపాడుకోవటానికి ప్రభు సాయం చేయనట్లుగా స్తోత్రించదాం. రెండవదిగా బండ మీద అని చెప్పినప్పుడు మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయంలో చదువుతున్నాం. నా మాట విని దాని ప్రకారం చేయవాడు బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకున్న వానికి పోలి ఉన్నాడు. இரண்டாவதாக கண்மலை மேல் நிற்கிற அனுபவத்தை நாம் பார்க்கும்போது மத்தேயு சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 24వ వచనం చదవండి. కాబట్టి నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయు ప్రతివాడును బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకుని నా బుద్ధిమంతుని పోలి ఉండును. చాలు. దేవుని పరిశుద్ధ నామముకు స్తోత్రం. దేవుని పరిశుద్ధ నామముకు స్తోత్రం. దేవుని యొక్క మాటలు నేను మీకు చెప్పొచ్చు, தேவனுடைய வார்த்தைகளை நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம், మీరు చదవచ్చు, நீங்களும் வாசிக்கலாம், మీరు వినొచ్చు, நான் சொல்வதை நீங்கள் கேட்கலாம். కానీ చదివేవారు, వినేవారు, చెప్పేవారు కాదు, దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా
తమ జీవితాన్ని కట్టుకునేవారు బండ మీద తమ ఇళ్లను కట్టుకున్న పోలివానుగా ఉన్నారు. தேவனுடைய வசனத்தை கேட்கிறவர்கள் அல்ல, போதிக்கிறவர்கள் அல்ல, அதை வாசிக்கிறவர்கள் அல்ல, தேவனுடைய வசனத்தின்படி ஜீவிக்கிறவர்களே இந்த கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்திமானுக்கு ஒப்பானாயிருக்கிறான். చెప్పడానికి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, కానీ సమయం లేదు కాబట్టి నేను చెప్తాను. బండ మీద ఇల్లు కట్టే ఒక అనుభవం ఉంది. బండను తువ్వి దాంట్లో పునాది వేసి ఇల్లు కట్టే ఒక అనుభవం ఉంది. இந்த கண்மலையின் மேல் வீடு கட்டுகிற ஒரு அனுபவம் உண்டு. இந்த கண்மலையிலே அஸ்திபாரத்தை தோண்டி அதிலே அஸ்திபாரம் போட்டு கட்டுகிற ஒரு அனுபவம் உண்டு. లూకాసు సువార్త 6వ అధ్యాయంలో మనం చదువుతున్నాం. லூக்கா சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். 48వ వచనం. 48వ వచనం. వాడు ఇల్లు కట్టవలనని ఉండి లోతుగా త్రవ్వి బండ మీద పునాది వేసిన వాని పోలియుండును. బండ మీద ఇల్లు కట్టే ఒక అనుభవం వేరే, கண்மலையிலே வீடு கட்டுகிற அனுபவம் வேறே. బండను లోతుగా తవ్వి దాంట్లో పునాది వేసి ఇల్లు కట్టే అనుభవం వేరే. கண்மலையை ஆழமாய் தோண்டி அதிலே அஸ்திபாரம் போட்டு கண்மலையிலே கட்டுகிற அனுபவம் வேறு. ఈ లోతైన స్థలములో తవ్వి ఇల్లు కట్టే వారికి ఎల్లప్పుడూ లోతైన సత్యములు అవసరం. இந்த ஆழமாய் தோண்டி வீட்டை கட்டுவர்களுக்கு ஆழமான சத்தியம் எப்பொழுது அவசியம். మీరు బండ మీద లోతైన విధములో తవ్వి పునాది వేసుకొని మీ జీవితాన్ని కట్టి లేపు నిమిత్తము లోతైన సత్యములు వినాలి. கற்பாரியின் மேல் நீ ஆழமாய் தோண்டி அஸ்திபாரத்தை போட்டு வீடு கட்டுவதற்காக நீ ஆழமான சத்தியங்களை நீ கேட்க வேண்டும். అందువల్ల ఈ ఆత్మీయ జీవితం అన్నటువంటిది వ్యక్తిగతమైన అనుభవము. இந்த ஆவிக்குரிய ஜீவம் என்பது தனிப்பட்ட ஒரு அனுபவம். ఒకే సంభవం ఏదైనా తోటలో జరిగింది. ஒரே சம்பவம் இந்த ஏதேன் தோட்டத்திலே நடைபெற்றது. కానీ విచారించేటప్పుడు దేవుడు ఒక్కొక్కరిని వ్యక్తిగతంగా విచారించారు. ஆனால் అங்கே విచారించబடும் போது ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாகத்தான் தேவன் விசாரித்தார். ఆదామును ప్రత్యేకంగా విచారించారు, ஆதாமை தனியாக விசாரித்தார், అవ్వను ప్రత్యేకంగా విచారించారు, ஏவாளை தனியாக விசாரித்தார், ఆ సర్పాన్ని దేవుడు ప్రత్యేకంగా విచారించారు, அந்த சர்ப்பத்தையும் தனியாகத்தான் தேவன் விசாரித்தார். అందరూ ఒకే కుటుంబంలో ఉండొచ్చు, ஒருவேளை எல்லாரும் ஒரே குடும்பத்தில் இருக்கலாம், ఒకే సంఘములో ఉండొచ్చు, ஒரே సభையிலும் இருக்கலாம். కానీ దేవుడు విచారించే సమయంలో ఒక్కొక్కరిని ప్రత్యేకంగా వ్యక్తిగతంగా విచారిస్తారు. ஆனால் விசாரிக்கும் போது தேவன் ஒவ்வொருவரையும் தனிப்பட்ட விதத்திலே தனியாகத்தான் அழைத்து ఒక விசாரிப்பார். మంచి స్కూల్లో ఒక అబ్బాయిని వెళ్లి జాయిన్ చేస్తే సరిపోదు. ஒரு நல்ல ஸ்கூலிலே ஒரு நல்ல பையனை கொண்டு போய் அங்கே சேர்த்தால் மட்டும் போதாது. కానీ ఆ అబ్బాయికి బాగా చదువుకోవాలనేటువంటి ఆశ ఉన్నప్పుడే ఆ చేర్చిన స్థలంలో ఆయన చదివి పైకి వస్తాడు. அவ்விதமாக அந்த பையனுக்கு நன்றாக படிக்க வேண்டும் என்கிற ஆர்வம் இருக்கும் போதுதான் அங்கே நன்றாக படித்து அவன் முன்னால வருகிறான். చదవటానికి ఆశ లేని వారిని మంచి స్కూల్లో పెట్టినా చదవరు. அந்த படிப்பதற்கு வாஞ்சை இல்லாத ஒருவனை நல்ல ஸ்கூலில் போட்டாலும் கூட அவன் படிக்க மாட்டான். మనకు ఒక మంచి సహవాసం ఉండొచ్చు, நமக்கு ஒருவேளை நல்ல ஐக்கியம் இருக்கக்கூடும், పరిశుద్ధుల యొక్క సహవాసం నాకుందని మనం చెప్పే ఒక అనుభవం ఉండొచ్చు, பரிசுத்தவான்களின் ஐக்கியம் எனக்கு உண்டு என்று நாம் சொல்லக்கூடிய அனுபவம் நமக்கு இருக்கக்கூடும். కానీ ఎంతవరకు మన జీవితంలో మనం మార్పు తెచ్చుకుంటున్నాం? ஆனால் எவ்வளவாய் நம்முடைய ஜீவியம் மாறுதல் அடைந்திருக்கிறது. నా జీవితం మారిందని ఎవరు నాకు సాక్షి చెప్పక్కర్లేదు. நான் என்னுடைய ஜீவியம் மாறிவிட்டது என்று யாரும் எனக்கு சாட்சி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 2009కి 2010 ఈ మధ్యలో ఏదైనా మార్పు వచ్చిందా లేదా అని ముందు నా మనసాక్షి నా గురించి సాక్షి చెప్పాలి. 2009 2010 வரை இந்த ஒரு வருடத்திலே எனக்குள்ளே ஏதாவது மேன்மையான மாறுதல் ஏற்பட்டதா என்று என்னுடைய மனசாட்சி முதலாவதாக சாட்சி சொல்ல வேண்டும். మీ జీవితాన్ని మీరు పరీక్షించుకోండి. உங்களுடைய ஜீவியத்தை நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்கள். మీ మనసాక్షి పర్వాలేదు, నువ్వు చాలా వరకు మారిపోతున్నావు, నీలో ఒక విడుదల ఉంది, నీ జీవితంలో నీ స్వభావంలో ఒక మార్పు వస్తున్నాయని మీ మనసాక్షి మిమ్మల్ని గురించి సాక్షి చెప్తుందా? பரவாயில்லை, கடந்த ஒரு வாரத்திலே உன்னுடைய சுபாவங்களிலே மாறுதல் இருக்கிறது, உனக்கு நல்ல சாட்சி இருக்கிறது என்று உன் மனசாட்சி சொல்லக்கூடுமா? జీవమున్న ప్రతిదీ ఎదిగిద్ది. ஜீவனுள்ளவர் ஒவ்வொருவரும் జీవమున్న ప్రతిదీ ఎదిగిద్ది. ஒவ்வொரு ஜீவனுள்ளதும் இதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ఒక బండ మీద నీళ్లు కురిసింది అనుకోండి, ఎన్నిసార్లు కురిసిన బండ అంతే ఉండిద్ది. ஒரு கண்மலையின் மேல் எவ்வளவுதான் தண்ணீர் ஊற்றினாலும் அது அமிதமாகவே இருக்கும். కానీ ఒక మొక్క పైన నీళ్లు కురవబడింది అనుకోండి, ஆனால் ஒரு சின்ன செடியின் மேல் தண்ணீர் ஊற்றப்பட்டால் అది ఎదుగుతా ఉండిద్ది, அது వளரும். బండ ఎదగదు, இந்த கண்மலை வளராது, కానీ మొక్క ఎదిగిద్ది. ஆனால் இந்த சின்ன செடி வளரும். కారణం ఏంటి? காரணம் என்ன? బండకు జీవం ఉండదు, இந்த கண்மலைக்கு ஜீவன் இல்லை, మొక్కకు జీవం ఉంది. இந்த செடிக்கு ஜீவன் உண்டு. జీవమున్న దేవుని బిడ్డలు ప్రతిరోజు ప్రతి సంవత్సరం ఎదుగుతూనే ఉంటారు. அவ்விதமாக ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு வருடமும் அவர்கள் வளர்ந்து கொண்டே இருப்பார்கள். అందువల్ల నాకు జీవం ఉంది, నేను ఎదుగుతున్నాను అన్నటువంటి సాక్షి మనల గురించి ముందు మన మనసాక్షి చెప్పాలి.
இப்பொழுது எனக்குள் ஜீவன் இருக்கிறது, நான் வளர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறேன் என்ற సాక్షి முதலாவதாக நம்முடைய మనసాక్షి நமக்கு சொல்ல வேண்டும். క్రమేపీ మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని కట్టి లేపుకునే అనుభవమే బండ మీదకి వచ్చే రెండో అనుభవము. இந்த தனிப்பட்ட ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்புகிற அனுபவம் தான் இந்த கண்மணியிலே நிற்கிற அனுபவம். ప్రభు అనుదినము కృపలో బలపడి అనుదినము ఎదగటానికి మనందరికి సాయం చేయనట్లుగా స్తోత్రించదము. స్తోత్రం స్తోత్రం. మూడవదిగా మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయము. மூன்றாவதாக மத்தேயு சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 18వ వచనం 18ஆம் வசனம். మరియు నీవు పేతురువు, ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును. ఇక్కడ బండ మీద సంఘం ఉన్నట్లు మనం చదువుతున్నాం. இங்கே கல்லின் மேல் என் சபை என்று படிக்கிறோம். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఒకరోజు ఒకరు నన్ను ఒక ప్రశ్న అడిగారు. பிரியமான தேவனுடைய ஜனங்களே, ஒருமுறை நான் ஒருவரை கேள்வி கேட்டேன். వారు నన్ను అడిగారు, ఇంట్లో ప్రార్థన చేసుకుంటే దేవుడు వినరా, ఇంట్లోనే బైబిల్ చదువుకుంటే సరిపోదా, అన్ని కూటాలకు చర్చికే వెళ్ళాలా అని. வீட்டிலே ஜெபம் பண்ணினால், வீட்டிலே வேதம் வாசித்தால் அது போதாதா, ஒவ்வொரு கூட்டத்திற்கும் நாம் சபைக்கு தான் போக வேண்டுமா என்று கேட்டார். యేసు 7 దీపస్తంభముల మధ్యలో సంచరిస్తున్నారే గాని ప్రతి ఒక్క విశ్వాసీలలో సంచరించట్లేదు. கர்த்தராகிய இயேசு 7 தீபங்களின் மத்தியில் தான் அவர் உலாவிக் கொண்டிருந்தார். அவர் 7 தனிப்பட்ட மனிதர்கள் மத்தியில் அல்ல. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, యేసు సంచరించి క్రియ చేయ ఒక స్థలమే సంఘము. கர்த்தராகிய இயேசு உலாவி கிரியை செய்கிற இடம்தான் சபை. సంఘానికి ఎందుకు రావాలి, వచ్చి ఏం చేయాలి, ఇవన్నీ చెప్పడానికి సమయం లేదు. కానీ సంఘములో మనం వచ్చినప్పుడు దేవుడు మనల్ని సమకూర్చే ఉద్దేశం ఒకటే చెప్తాను. క్రీస్తు ప్రేమ యొక్క ఎత్తు, లోతు, పొడువు, వెడల్పు గ్రహించు నిమిత్తము దేవుడు మన సంఘానికి నడిపిస్తున్నారు. அவ்விதமாக கிறிஸ்துவின் சபைக்கு வர வேண்டிய அவசியத்தை குறித்து நான் அநேக காரணங்களை சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. ஒரு காரணத்தை சொல்லுகிறேன். கிறிஸ்துவின் அன்பின் ஆழம், நீளம், அகலம், உயரம் இவர்களை அறிந்து கொள்ளும்படியாக தேவன் சபைக்கு கொண்டு வருகிறார். ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక எபேசியர்களின் நிருபம் 3వ అధ్యాయము 3ஆம் அதிகாரம் 17, 18 వచనాలు. 17, 18 వచనం. క్రీస్తు మీ హృదయములలో విశ్వాసము ద్వారా నివసించున్నట్లుగాను తన మహిమ స్వరము చొప్పున మీకు దయచేయవలెననియు మీరు దేవుని సంపూర్ణత యందు పూర్ణులగునట్లుగా ప్రేమ యందు వేరుపారి స్థిరపడి సమస్త పరిశుద్ధులతో కూడా దాని వెడల్పు, పొడుగు, లోతు, ఎత్తు ఎంతో గ్రహించుకొనుటకును. సమస్త పరిశుద్ధులతో దాని పొడువు, వెడల్పు, ఎత్తు, లోతు తెలుసుకొనున్నట్లు. హల్లెలూయా. క్రీస్తు ప్రేమ యొక్క ఎత్తు, లోతు, పొడువు, వెడల్పు అనేది సమస్త పరిశుద్ధులతో తెలుసుకోవాలని ఉంది. ఇంట్లో ఒంటరిగా కూర్చొని ప్రార్థన చేసుకొని బైబిల్ చదువుకుంటే అర్థమైతే ప్రభు ప్రార్థన వింటారు. కానీ క్రీస్తు ప్రేమ యొక్క ఎత్తు, లోతు, పొడువు, వెడల్పు అనేది సమస్త పరిశుద్ధులతోనే ఉంది. சகல பரிசுத்தவான்களோடு கூட கிறிஸ்துவுடைய அன்பின் அகலமும், நீளமும், ஆழமும், உயரமும் இன்னதென்று உணர்ந்து என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறபடி நீங்கள் ஒருவேளை வீட்டிலிருந்து நீங்கள் ஜெபம் பண்ணுவீர்களானால், உங்கள் ஜெபம் கேட்கப்படுமானால், அது இந்த கிறிஸ்துவின் அன்பின் அகலம், ஆழம், நீளம், உயரத்தை அறிந்து கொள்ள உதவாது. ఒక 5-10 నిమిషాలు ఎక్కువ తీసుకుని ఎవరు దుఃఖపడకండి. ஒரு 5-10 நிமிஷங்கள் நான் ஒருவேளை அதிகமாக எடுத்துக்கொண்டால் யாரும் துக்கப்பட வேண்டாம். ఈ క్రీస్తు ప్రేమ యొక్క ఎత్తు, లోతు, పొడువు, వెడల్పు అంటే ఏంటి? இந்த கிறிஸ்துவின் அன்பின் அகலமும், நீளமும், ஆழமும், உயரம் என்றால் என்ன? క్రీస్తు ప్రేమ యొక్క లోతు అనగా అర్థం ఏంటి? இந்த கிறிஸ்துவின் அன்பின் ஆழம் என்றால் அர்த்தம் என்ன? ఆయన పాతాళం వరకు దిగిపోయేను, அவர் பாதாளத்திலே இறங்கினார். అదే క్రీస్తు ప్రేమ యొక్క లోతు. அதுதான் கிறிஸ்துவின் அன்பின் ஆழம். క్రీస్తు ప్రేమ యొక్క ఎత్తు ఎంత? அந்த கிறிஸ்துவ அன்பின் ஆழம் என்ன? ఉయరం. క్రీస్తు ప్రేమ యొక్క ఎత్తు ఎంత? இந்த கிறிஸ்துவின் அன்பின் உயரம் என்ன? అన్ని ఆకాశముల కంటే ఆయన పైగా హెచ్చించబడెను. அவர் எல்லா வானங்களுக்கு மேலாக உயர்த்தப்பட்டார். క్రీస్తు ప్రేమ యొక్క వెడల్పు ఎంత? அந்த கிறிஸ்துவின் அன்பின் அகலம் என்ன? దేవుడు లోకముని ఎంతగానో ప్రేమించి అని చదువుతున్నాం. தேவன் உலகத்தை இவ்வளவோ அன்பு கூர்ந்தார் என்று வாசிக்கிறோம். కొన్ని సందర్భంలో చిన్నపిల్లల తల్లిదండ్రులను అడుగుతారు, నువ్వు నన్ను ఎంత ప్రేమిస్తున్నావు అంటే వారు చెప్తారు ఇంత అని చూపిస్తారు. அப்பொழுது சின்ன பிள்ளைகளை சில நேரத்தில் பெற்றோர்கள் கேட்பார்கள், நீ எவ்வளவா என்னில் அன்புகிறாய் என்று. அப்பொழுது சின்ன பிள்ளைகள் சொல்வார்கள், இவ்வளவு என்று சொல்வார்கள். అలాగే యేసు 2 హస్తములు చాపి ఇంత అనగానే 2 మేకలు దిగుట్టేశారు.
ఆ ప్రేమ ఫిక్స్ అయిపోయింది. அவ்விதமாக கிறிஸ்துவும் என்னுடைய அன்பின் அகலம் இவ்விதமாக இருக்கிறது என்று ரெண்டு கரங்கள் விரித்து காண்பிக்கும் போது இரண்டு ஆணிகளை அடித்தார்கள். அது பிக்ஸ் ஆகிவிட்டது. ఇది క్రీస్తు ప్రేమ యొక్క వెడల్పు. அதுதான் கிறிஸ்துவின் அன்பின் அகலம். క్రీస్తు ప్రేమ యొక్క పొడవు ఎంత? அப்படியான கிறிஸ்துவின் அன்பின் நீளம் எது? యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలం మీతో ఉందును. இதோ உலகத்தின் முடிவு விடுதம் சதாகாலம் நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன். హల్లెలూయా. ఈ క్రీస్తు ప్రేమ యొక్క ఎత్తు, లోతు, పొడవు, వెడల్పు తెలుసుకున్న నిమిత్తము మన సంఘానికి రావాలి. ఋషిలాగే కాశ్మీర్లో వెళ్ళి ఋషులు ఒంటరిగా తపస్సు చేసినట్లు ఇంట్లోనే కూర్చుని ఉంటే ఈ ప్రేమ అర్థం కాదు. அவ்விதமாக கிறிஸ்துவின் அன்பின் அகலமும் ஆழமும் நீளமும் உயரமும் அறிந்து கொள்ளும்படியாக நாம் சபைக்கு வர வேண்டும், பரிசுத்தவான்களோடு வர வேண்டும். அது ஏதோ எங்கேயோ காஷ்மீரிலே ஒரு பர்வதத்திலே ஏறி உட்கார்ந்து ரிஷி போல இருந்து தியானித்தால், வீட்டிலிருந்து ஜெபித்தால் கிடைக்காது. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. అప్పుడు బండ మీద దేవుడు మోషేను నిలువని చెప్తున్నారు. அப்பொழுது கண்மலையின் மேல் நீ நில்லு என்று மோசேயிடம் தேவன் சொன்னார். ఆ బండ మీద నిలబడే మూడు అనుభవాలు చెప్పాను. அந்த கண்மலையின் மேல் இருக்கிற மூன்று அனுபவத்தை சொன்னேன். మొదటిది బండ మీద నిలవటం అనగా కృతజ్ఞత గల హృదయము. முதலாவதாக இந்த கண்மலையின் மேல் நிற்பது என்றால் அது ஒரு நன்றியுள்ள இருதயம். రెండవదిగా క్రమేపీ మన జీవితాన్ని కట్టి లేపుకోవటం. இரண்டாவதாக ஒடுங்கின்படி நம்முடைய ஜீவித்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டி எழுப்புவது. మూడవదిగా సంఘం యొక్క సహవాసంలో నిలకడగా ఉండటం. மூன்றாவதாக சபையின் ஐக்கியத்திலே நாம் நிற்பது. ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును. இந்த சபையின் மேல், இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன். అప్పుడు ప్రభు తన కట్టే పని బండ మీదనే జరుపుతున్నారు. அப்படியானால் கர்த்தர் தம்முடைய கட்டிட வேலையை கண்மலையின் மேல் தான் ஆரம்பிக்கிறார். ఆ బండలో నుండి నువ్వు తొలగిపోతే నీలో కట్టవలసిన కార్యాన్ని ప్రభు కట్టలేరు. ஒருவேளை நீ கண்மலையிலே இல்லாமல் போவதால் உன்னிலே கட்டப்பட வேண்டிய அந்த கட்டடம் கட்டப்படாது. యేసుని శ్రమ పెట్టింది ఎవరు? இயேசுக்கு பாடுகளை கொடுத்தவர்கள் யார்? யூதர்கள். యేసుని చంపింది ఎక్కడ? இயேசுவை கொன்றது எங்கே? యెరూషలేములో. నేను ఒకరోజు దుఃఖంతో ఒక దైవ సేవకులు అన్నారు, మనకు శ్రమలు సంఘములో అక్కడే సావాలన్నారు. ஒரு தேவ ஊழியர் சொன்னார், நம்முடைய பாடுகள் எல்லாம் இந்த சபையில் தான், அங்கேயே நாமும் மரித்து விட வேண்டும் என்றார். యూదులే శ్రమ పెట్టేవారు, చనిపోయే స్థలము యెరూషలేము. அந்த யூதர்களை கொல்வது, அவர்கள் அடக்கம் பண்ணுகிற இடம் அந்த எருசலேம். అక్కడ మనం ఉన్నటువంటి సంఘములో విశ్వాసులు దైవ సేవకుల ద్వారా అనేక శ్రమలు వస్తే అక్కడే సావాలి. நாம் அங்கே விசுவாசிகள் மூலமாக, தேவனுடைய ஊழியர்கள் மூலமாக பலவிதமான பாடுகள் வந்தால் நாம் சாவதும் அங்குதான். కానీ ఇప్పుడు ఒక మాట అంటే అలిగిపోతున్నాం. ஆனால் இப்பொழுது ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும், அவர்களுக்கு కొద్దిగా వెనక జారుతున్నాం, நமக்கு கீழே சருகுகிறோம். దేవుడు కట్టే పని బండ మీద నడుపుతున్నారు. அப்பொழுது கண்மலையின் மேல் தான் அவர் கட்டி கொண்டிருக்கிறார். అప్పుడు అక్కడి నుంచి మనం జారి ఉన్నంత కాలం దేవుడు కట్టే పని మన జీవితంలో ఆగిపోయిందని అర్థం. ஒருவேளை அந்த கண்மலையிலிருந்து நாம் சறுக்கி விழுவோமானால் தேவன் நம்மிடத்தில் கட்ட ஆரம்பித்து அந்த வேலை நின்று போய்விடுகிறது. నేను ఒకరితో అన్నాను, ఎవరు ఏమనుకుంటే ఎలా పరలోకానికి వెళ్తాం? நாம் ஒருவரையும் ஒன்று சொல்லாமல் எவ்விதமாக பரலோகத்துக்கு போவோம்? యేసు ప్రభుని కొట్టి ఉమ్మి ఇన్ని చేస్తే గానీ పరలోకం చేర్చుకోలేదు. இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை நன்றாக அடித்து துப்பி பரியாசம் பண்ணி அவ்வளவு செய்த பின்புதான் பரலோகத்துக்குரியவராக ஆனார். మనల్ని ఎవరు ఏమనుకుంటే ఎలా పరలోకానికి వెళ్తాం? நம்ம ஒருவரும் ஒன்று சொல்லாவிட்டால் நாம் விதமாக పరలోకத்துக்கு தகுதிப்படுவோம். అందువల్ల మోషేతో ప్రభు చెప్తున్నారు, నువ్వు బండ మీద నిలువమని చెప్తున్నారు. மோசேயிடம் கர்த்தர் சொன்னார், நீ அந்த கண்மலையிலே நில். కృతజ్ఞత గల వారుగా నిలవాలి. அங்கே நன்றியுள்ளவர்கள் நிற்க வேண்டும். జీవితాన్ని కట్టి లేపుకొని అనుభవంతో నిలవాలి. జీవిత కట్టి எழுப்ப వాంఛికులు నిற்க வேண்டும். శ్రమలు శోధనలు వచ్చినప్పుడు బండ మీద కట్టబడినటువంటి ఇల్లు నిలబడినట్లు సంఘములో శ్రమల మధ్యలో కూడా నిలవాలి. பாடுகள் சோதனைகள் வரும்போது அந்த கண்மலையிலே கட்டப்பட்ட அந்த வீடு நின்ற விதமாக நாம் சபையிலே நிற்க வேண்டும். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. రెండవదిగా బండ సందులో దేవుడు నేను ఉంచుతానని చెబుతున్నాడు. రెండవதாக அந்த கண்மலையின் வெடிப்பிலே நில் என்றார். 22వ వచనం, నిర్గమకాండం 33:22. యాత్రాగమం 33:22. నా మహిమ నిన్ను దాటి వెళ్ళుచుండగా ఆ బండ సందులో నిన్ను ఉంచి నిన్ను దాటి వెళ్ళే వరకు. మొదటిది బండ మీద ఉండాలి. ஒன்று கண்மலையின் மேல் நிற்க வேண்டும். ఎవరు బండ మీద ఉండే అనుభవంలో ఉంటారో, யார் கண்மலையிலே நிற்கிற அனுபவத்தில் இருக்கிறார்களோ వారికి దేవుడు బండ సందులో ఉండే అనుభవాన్ని ఇస్తారు. தேவன் அவர்களுக்கு கண்மலையின் வெடிப்பிலே இருக்கிற அனுபவத்தையும் தருவார். ఆ బండ సందులో ఉండటానికి అర్థం ఏంటి? அந்த கண்மலையின் வெடிப்பிலே இருக்கிற அனுபவம் என்னது? మరుగైన జీవితం. அது ஒரு மறைவான ஜீவியம். మరుగైన జీవితం, அது மறைவான ஜீவியம். ఇదే మన జీవితానికి ఫౌండేషన్. இதுதான் நம்முடைய ஜீவித்தின் அஸ்திபாரம். నూతన యెరూషలేము యొక్క 12 పునాది యొక్క రాళ్లు చాలా విలువైనటువంటివి. இந்த புதிய எருசலேமின் 12 வாசல்களின் இந்த ரத்தினங்கள்
அது மிகவும் விலை உயர்ந்தவை. 12 పునాది రాళ్ళు చాలా విలువైనటువంటివి. அந்த 12 అస్థివారத்தின் కற்களும் அவைகள் விலையேறப்பட்டவைகள். ఆ విలువైనటువంటి రాళ్ళు భూమి మీద ఎక్కడ కనబడదు. அந்த விலையேறப்பட்ட கற்கள் பூமியிலே எங்கேயும் காணப்படாது. అది బాగా భూమి లోపలికి తవ్వితే అక్కడ కింద దొరికే రాళ్ళు అవన్నీ. ஒருவேளை இந்த பூமி ஆழமாக தோண்டினால் அங்கே அது கிடைக்கும். అప్పుడు నూతన యెరూషలేము యొక్క పునాదు రాళ్లే చాలా భూమిలో లోతైన స్థలంలో మరుగుగా ఉండి కనబడే రాళ్ళవి. அப்படியானால் புதிய எருசலேமிலே அந்த அஸ்திபாரத்தின் கற்கள் அது பூமியின் ஆழத்திலே காணப்படுகிற விலையேறப்பட்ட கற்களாக இருக்கும் என்றால், అందువల్ల ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, మనకి ఎన్ని తలాంతులున్నా ఎన్ని కార్యములు ఉన్నప్పుడు కూడా మనం మరుగుగా ఉండాలి. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நமக்கு எவ்விதமான தாழ்ந்துகள் இருந்தாலும் கூட நாம் மறைவாக இருக்க வேண்டும். ఒకరోజు ఒకరు వచ్చి మీరు ఒక స్థలంలో వచ్చి ప్రసంగం చేయాలని చెప్పారు. ஒரு முறை ஒருவர் வந்து நீங்கள் எங்களுடைய இடத்தில் வந்து பிரசங்கம் பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னார். ఏదో ఒక విషయం నాతో చెప్పారు. ஏதோ ஒரு காரியத்தை என்னிடத்தில் சொன்னார். నేను వారికి ఏం చెప్పాలో తెలియక ఒక్క మాట చెప్పాను. நான் அவருக்கு என்ன பதில் கொடுக்க வேண்டும் என்று தெரியாமல் ஆனால் ஒன்றை மாத்திரம் சொன்னேன். ఆ దీపస్తంభం పరిశుద్ధ స్థలంలోనే వెలగాలి. இந்த தீபஸ்தம்பம் இது பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் தான் எரிய வேண்டும். అది కొద్దిగా తొంగి చూద్దామని ప్రాకారంలో తలబెట్టి ఆరిపోయింది. அப்பொழுது ஒருவேளை அது நன்றாக அங்கே வெளியே பார்ப்போம் என்று அது வெளிப்பிரகாரத்துக்கு வந்தால் அணைந்து போகும். దీపస్తంభం బాగా ప్రకాశించాలి. இந்த குத்துவிளக்கு நன்றாக எரிய வேண்டும். కానీ అది తన స్థానంలో నుండి ప్రకాశించాలి. ஆனால் அது இருக்க வேண்டிய இடத்தில் இருந்து பிரகாசிக்க வேண்டும். కొద్దిగా ముందుకొచ్చి ప్రాకారంలో తలబెట్టింది అనుకోండి, ஒருவேளை அது முன்னாக வந்து அந்த வெளிப்பிரகாரத்திலே காணப்பட்டால் అది ఆరిపోయింది, உடனடியாக அணைந்து போய்விடும். చీకటిలోని వరకు వెలుగు ఇవ్వాల్సిన దీపమే చీకటి అయిపోయింది. இப்பொழுது இந்த இருளிலே இருக்கிறவர்களுக்கு வெளிச்சத்தை தர வேண்டிய இந்த தீபமானது இப்பொழுது அணைந்து போய்விட்டது. నేను దీని గురించి ఒకే మాటలో చెప్పి ముగిస్తాను. நான் இதை குறித்து ஒரே வார்த்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். ప్రకటన గ్రంథం 12వ అధ్యాయం ఎవరు తీయకండి, నేను చెప్పేది వినండి, అర్థమవుతుంది. 12వ అధ్యాయంలో అక్కడ ఒక స్త్రీ కనబడుతూ ఉంది. இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12ஆம் அதிகாரத்திலே அங்கே ஒரு ஸ்திரீ காணப்படுகிறாள். ఆ కనబడే స్త్రీ ఎత్తబడలేదు. அந்த காணப்பட்ட ஸ்திரீ எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை. ఆ స్త్రీలో మరుగుగా దాగున్న మగ శిశువుని ఎత్తబడింది. அந்த ஸ்திரீக்கிலே மறைந்திருந்த ஆண் பிள்ளை தான் సింహాసనத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. మరుగైన జీవితం చేయవారే ప్రభు రాకడలో ఎత్తబడగలరు. மறைமான జీవితం செய்வதால் கர்த்தருடைய வருகையிலே எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள். మహిమను చూడు నిమిత్తము బండ సందులో ఉండమని చెప్తున్నారు ప్రభు. మహిమயை காணும்படியாக கண்மணியின் வெடிப்பிலே நீ தங்கியிரு என்றார். అప్పుడు మహిమను పొందాలంటే ఇంకా ఎంత లోతుగా దాగుండాలి మనం. அப்படியானால் மகிமையை பெற வேண்டிய நாம் எவ்வளவாய் ஆழ்ந்ததாக தாழ்ந்திருக்க வேண்டும். అందువల్ల మనకు మరుగైన జీవితం చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. ஆகையால் நமக்கு மறைமான ஜீவியம் மிகவும் தேவையா இருக்கிறது. మనల్ని మనం బయట కనపరచుకోవడానికి పోకూడదు. ஒவ்வொரு காரியத்துக்காக நம்மை வெளிப்படுத்துவதாக நாம் காண்பிக்க கூடாது. ఎంతవరకు మరుగుగా ఉంటామో అంతవరకు మనకు సురక్షితం. நாம் எவ்வளவாய் மறைவாய் இருக்கிறோமோ அவ்வளவாய் நமக்கு காப்புதல். అప్పుడు మనకు ఒక నెమ్మది ఉండిద్ది. அப்பொழுது நமக்கு ஒரு அமைதி இருக்கும். మహోన్నతుని చాటున నివసించువాడే సర్వశక్తిని నీడలో విశ్రమించును. ఉన్నతமானவர் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வவல்லவரின் நிழலில் தங்குவான். ఆ చాటులో నివసించువారే నీడలో ఉండగలరు. அந்த மறைவிலே இருக்கிறவன் தான் அந்த நிழலிலே தங்குவான். ఆ చాటు వదిలేస్తే వారికి నీడ తప్పిపోయింది. அந்த மறைவை ஒருவேளை அவன் விட்டு விட்டால் அந்த நிழல் அவனுக்கு கிட்டாது. అప్పుడు దేవుడు బండ సందులో ఉండమని చెప్తున్నారు మోషేని. ஆகையால் தான் மோசேயிடம் தேவன் அந்த கண்மலையின் வெடிப்பிலே தங்கியிரு என்றார். బండ సందు అనగా మరుగైనటువంటి జీవితాన్ని వెల్లడిపరుస్తుంది. இந்த கண்மலை வெடிப்பு என்றால் மறைவான ஜீவியத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. ఈ మరుగైన జీవితం చేసేటప్పుడు మనకు రెండు విశేషమైన ఆశీర్వాదాలు కలుగుతాయి. இந்த மறைவான ஜீவியத்தை நாம் செய்யும் போதுதான் நமக்கு ரெண்டு விசேஷமான ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கின்றன. దాని గురించి ఇప్పుడు అన్ని వివరించడానికి సమయం లేదు. ఆ రెండు కార్యాలు చెప్పి ఇంకొక కార్యం చెప్పి ముగిస్తాను. அவ்விதமாக அந்த ரெண்டு காரியங்களை விவரிப்பதற்காக நமக்கு நேரமில்லை, சொல்லி முடிக்கிறேன். బండ సందులో ఎగర పావురం అనే ఒక అనుభవం ఉంది. கண்மலையின் வெடிப்பிலே இருக்கிற புறா என்கிற அனுபவம் உண்டு. బండ సందులో నివాసం చేయ కుందేలు అనే ఒక అనుభవం ఉంది. அந்த கண்மலையின் ஆழத்திலே குழியிலே வசிக்கிற குழி முயலுக்கு அனுபవం இருக்கிறது. దేవుడు చెప్తున్నారు నువ్వు బండ సందులో ఉండు అని చెప్తున్నారు. தேவன் சொல்லுகிறார் கண்மலையின் வெடிப்பிலே இரு. బండ సందులో ఉండే కుందేలు ఉంది, இந்த கண்மலையின் வெடிப்பிலே இருக்கிற குழி முயல்கள் உண்டு. అదే విధంగా బండ సందులో ఎగిరే పావురం ఉంది. அதே வேளையிலே கண்மலை வெடிப்பிலே தங்கி இருக்கிற புறாவும் உண்டு. ఈ యొక్క కుందేలు అనగా అర్థం ఏంటి? இந்த முயல் என்றால் அர்த்தம் என்ன? జ్ఞానాన్ని బయలుపరుస్తుంది. జ్ఞానము జ్ఞానము ஞானம் ஞானம். భూమి మీద మిక్కిలి చిన్నవైనవి మూడు కలవు. అవి జ్ఞానము విశేషమైనవి చదువుతున్నాం. దాంట్లో ఒకటి ఈ యొక్క అడవి కుందేలు. இந்த சத்துவமற்ற செத்துவாயிருந்தும் இந்த பூமியிலே சிறியவர்களாயிருந்தும் ஞானமடைவர்கள் 4 என்று வேதாமத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்றுதான் முயல்.
మరుగైన జీవితం చేయవారికి దైవ జ్ఞానం పెరుగును. இந்த மறைவான ஜீவ சேவர்களுக்கு தான் தேவ ஞானம் கிட்டும். దైవ జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వారే మరుగైన జీవితం చేయగలరు. தேவ ஞானத்தை பெற்றவர்கள் தான் மறைவான ஜீவித்தை செய்வார்கள். రెండవదిగా మరుగైన జీవితం చేయవారు ఆ యొక్క బండ సందుల్లో ఎగరే పావురంగా వారు జీవిస్తారు. இந்த மறைவான ஜீவித்தை செய்வர்கள் இந்த கண்மலின் வெடிப்பிலே தங்கி இருக்கிற புறாவை போன்று ஜீவிப்பவர்கள். ఆ పావురం సాధారణంగా బయట ఎగిరిద్ది. இந்த புறாவானது வெளியே பறந்தது. కానీ బండ సందులో ఉన్నప్పుడు అది రెస్ట్ తీసుకొనిద్ది. அந்த கண்மலின் வெடிப்பிலே இருக்கும்போது அது இளைப்பாறும். ఈ పావుర విశేషం, இந்த புறாவின் விசேஷம், ఇది బండ సందుల్లో ఎగిరిద్ది. இது கண்மலின் வெடிப்பிலே பறந்தது. మనం ఎంత ఎగిరినా ఎంత చేసినా బండ సందుల్లోనే ఉండాలి. நாம் எவ்வளவு பறந்தாலும் எவ்வளவு உயர்ந்தாலும் இந்த கண்மலின் வெடிப்பிலேயே இருக்க வேண்டும். మోషేతో ప్రభు చెప్తున్నారు, నువ్వు బండ సందులో ఉండమని చెప్తున్నారు. மோசேயிடம் தேவன் சொல்லுகிறார், நீ கண்மலின் வெடிப்பிலே இருக்க வேண்டும். మనం ఎంత చదువున్నా, మనం ఎంత ఉన్నవారైనా, ఎంత జ్ఞానులైనా క్రీస్తులో మరుగుగా ఉండాలి. நாம் எவ்வளவு இருந்தாலும், எவ்வளவு ஞானமுள்ளவர்களாக இருந்தாலும், நாம் எப்பேற்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் கிறிஸ்துவின் மறைவில் நாம் இருக்க வேண்டும். అప్పుడు దైవ జ్ఞానము పెరుగుతుంది. அப்பொழுது தேவ ஞானம் பெறுகிறது. దేవుని యొక్క కృప ద్వారా ప్రార్థనలు బలపరచబడతాం. தேவனுடைய கிருபையினாலே ஜெபத்திலே நாம் அதிகமாக ஸ்திரப்படுகிறோம். బండ మీద అనగా 3 అనుభవాలు. இந்த கண்மலை என்றால் 3 அனுபவங்கள். మొదటిది కృతజ్ఞత గల హృదయము, ஒன்று நன்றியுள்ள இருதயம், రెండవదిగా కృపలో దైవ వ్యక్తిగతంగా జీవితాన్ని కట్టి లేపే అనుభవము, இரண்டாவதாக நம்முடைய ஜீவித்தை கட்டி எழுப்புகிற அனுபவம், మూడవదిగా సంఘములో నిలకడగా ఉండే అనుభవం, மூன்றாவதாக சபையிலே ஸ்திரமாக இருக்கிற அனுபவம். బండ సందులో అనగా இந்த கண்மலை வெடிப்பு என்றால் అది మరుగైన జీవితాన్ని బయలుపరుస్తుంది. அது மறைவான ஜீவித்தை வெளிப்படுத்துகிறது. అది మనకు దైవ జ్ఞానమునిచ్చును. அது தேவ ஞானத்தை நமக்கு தரும். అది మన ప్రార్థన జీవితంలో మనల్ని బలపరచును. அது நம்முடைய ஜெப ஜீவித்தை புதுப்பிக்கும். దేవుని పరిశుద్ధ నామముకు స్తోత్రం. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். మూడవదిగా దేవుడు మోషేతో చెప్తున్నారు, నా హస్తముతో నిన్ను కప్పుతానని. மூன்றாவதாக தேவன் மோசேயிடம் சொல்கிறார், என்னுடைய கரத்தினால் உன்னுடைய முகத்தை மறைப்பேன். 33:22 నిర్గమాకాండం 33:22. యాత్రాగమం 33:22. నిన్ను దాటి వెళ్ళే వరకు నా చేతితో నిన్ను కప్పెదను. ఇక్కడ దేవుడు తన చేతితో కప్పెదనని రాయబడి ఉన్నది. இங்கே தேவன் தம்முடைய கரத்தினால் அவனை மறைப்பதாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ఇది మన జీవితంలో ఏం బయలుపరుస్తుంది? இது நம்முடைய జీవితంలో எதை కాட்டுகிறது? ఆయన బలిష్టమైన చేతి క్రింద అణిగి ఉండాలన్నది బయలుపరుస్తుంది. அவருடைய பலத்த கை கரத்திற்கு கீழ் நாம் அடங்கி இருக்க வேண்டும் என்று. అప్పుడు ఒక రోజు నేను ఒక ఉపవాస ప్రార్థనలు ధ్యానిస్తున్నా సమయంలో దేవుడు కార్య బయలుపరిచారు. அப்பொழுது நான் ஒரு வேளையிலே நான் உபவாச ஜெபத்திலே இருக்கும்போது தேவன் இந்த காரியத்தை எனக்கு வெளிப்படுத்தினார். కొంతమంది అనుకుంటారు, ఈ రోజు తగ్గించుకుని ఉంటే రేపు దేవుడు ఇచ్చిస్తారని. சிலர் நினைக்கிறார்கள், இன்று நான் தாழ்மையுள்ளவனாயிருந்தால் நாளை கர்த்தர் என்னை உயர்த்துவார் என்று. నేను దీని గురించి ధ్యానిస్తున్నప్పుడు ప్రభు చెప్పారు, ఇది ఉన్న దాంట్లోనే మోసమైన గర్వం అని చెప్పారు. இவனு தேவன் எனக்கு வெளிப்படுத்தின காரியம் இது உடனடியாக அல்ல, அது ஒரு தவம் இருப்பதை போல என்று. இது ఉన్న దాంట్లోనే మోసకరమైన గర్వం. இது இருப்பதிலேயே ஏமாற்றக்கூடிய காரியம். కార్యం இல்ல, அது பெருமை. இருக்கிறதுலயே మోసமான பெருமை. இருக்கிறதுలే మోసமான பெருமை. ఎందుకంటే ఇప్పుడు తగ్గించుకునే మనసు వెనకలో రేపు హెచ్చింపు కొరకే తగ్గించుకోవటం. இப்பொழுது நாம் தாழ்ந்து இருப்பது நாளை நம்மை உயர்த்துவதற்காக. అప్పుడు నేను అడిగాను, అలాగైతే తన్ను తాను తగ్గించుకున్నవారు హెచ్చించబడతారని ఉంది కదా, దానికి అర్థం ఏంటని. அப்படியானால் தன்னைத்தான் தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான் என்றால் அதற்குரிய அர்த்தம் என்ன? అప్పుడు ప్రభు నాకు ఒక కార్య బయలుపరిచారు. அப்பொழுது கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை எனக்கு வெளிப்படுத்தினார். దేవుడిలో ఒకే ఒక హెచ్చింపు కొరకు తమను తగ్గించుకోవాలి. தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒரே ஒரு உயர்வுக்காக தான் தங்களை என்றைக்கும் தாழ்த்திக் கொள்ள வேண்டும். ఆ హెచ్చింపు ఏంటి? அந்த உயர்வு என்ன? యేసు మధ్యాకాశములో ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మధ్యాకాశం వరకు హెచ్చించబడాలని ఆ ఒకే హెచ్చింపు కొరకు తమను తాము తగ్గించుకోవాలి, కానీ రేపు హెచ్చింపబడాలని ఈ రోజు తగ్గించుకో. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மத்திய வானத்திலே வரும்போது அவருக்கு நேராக நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்கிற அந்த உயர்வு தான் நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டும். இன்றைக்கு தாழ்த்தி கொண்டு நாளை ஒரு உயர்வை பெறுவது அல்ல. కొంతమంది చర్చకు వస్తా ఉంటారు, சிலர் சபைக்கு வருவார்கள், ప్రార్థన చేయగానే కార్యం జరగాలి. அவர்கள் ஜெபம் பண்ணின உடனே அவர்களுக்கு நிறைவேற வேண்டும். వారు అనుకోనగానే కార్యం జరిగిపోవాలి. அவர்கள் நினைத்த காரியம் நடக்க வேண்டும். నేను ఒక రోజు ఒకరితో చెప్పాను, நான் ஒருவரிடம் சொன்னேன், యేసు ప్రభునే మనిషిగా జన్మించడానికి మరియా గర్భంలో 10 నెలలు అడిగి ఉన్నారు. அவர் கர்த்தராகிய இயேசு
குழந்தையாக பிறப்பதற்கு முன்னதாக மரியாளுடைய கர்ப்பத்திலே 10 மாதங்கள் కాத்திருந்தார். నేను దైవ కుమారుడు కాదా అని పైనుంచి యేసు ప్రభు దేవదూతలు దిగి వచ్చినట్లు దిగి రాలేదు. இந்த இயேசு நான் தேவகுமாரன் அல்லவா என்று தேவதூதர்கள் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவது போல வானத்திலிருந்து விழுவதில்லை. యేసే మరియా గర్భములో 10 నెలలు అణుగున్నారు. கர்த்தராகிய இயேசுவே மரியாளுடைய கர்ப்பத்திலே 10 மாதங்கள் అణగి இருந்தார். మానవ రీతిగా జన్మించిన నిమిత్తము మానవానుసారమైనటువంటి అనుభవం కొరకు యేసు 10 నెలలు అణుగున్నారు. நம்மை உயர்த்தும்படியாக கர்த்தராகிய இயேசு கர்ப்பத்திலே 10 மாதங்கள் అణగి இருந்தார். మనకు అణుగుండటానికి ఇష్టం లేదు కానీ హెచ్చింపు మాత్రం కావాలంటే ఎలా కుదురు? ஆனால் நாம் అణగి இருப்பதற்கு நமக்கு இஷ்டம் இல்லை, ஆனால் உயர்வடைவதற்கு இஷ்டம். అందువల్ల నా యొక్క చేతితో నిన్ను కప్పెదను, நான் என் கரத்தினால் உன்னை மறைப்பேன். ఇవన్నీ కార్యాలు చెప్తుంటే ఎన్నో విషయాలు ఉంటాయి. இவை எல்லாவற்றையும் நாம் சொல்வோமானால் எத்தனையோ காரியங்கள் உண்டு. మోషే మహిమను చూడాలనుకున్నాడు, இந்த மோசே தேவனுடைய மகிமையை காண வாஞ்சித்தார். కానీ మనము మహిమను పొందబోతున్నాం. ஆனால் அதே மகிமையை நாம் பெற போகிறோம். మనం పొందబోతున్నటువంటి మహిమ ఏంటి? அந்த நாம் பெற போகிற மகிமை என்ன? దేవుని యొక్క మహిమను గురించి రెండు కార్యాలు చెప్తాను. தேவனுடைய மகிமை குறித்து 2 காரியங்களை மாத்திரம் சொல்கிறேன். మొదటిది దేవుని యొక్క శక్తి, ஒன்று தேவனுடைய வல்லமை, రెండవదిగా దేవుని యొక్క స్వభావము, இரண்டாவது தேவனுடைய சுபாவம். 2 పేతురు 1వ అధ్యాయం 4వ వచనములో, 2 பேதுரு 1వ అధ్యాయం 4వ వచనத்திலே, 2 పేతురు 1వ అధ్యాయం 4వ వచనం, ఆ మహిమ గుణాతిశయములను బట్టి, ఇక్కడ మహిమ గుణ అతిశయం అని చదువుతున్నాం. ఆ మహిమ గుణాతిశయమును బట్టి, இங்கே மகிமையினாலும் காரணத்தினாலும் என்று 3వ వచనத்தில் வாசிக்கிறோம். ఇక్కడ ఏమని చదువుతున్నాం మనం? మహిమ ఆయన యొక్క గుణాతిశయము. இங்கே మహిமை அவருடைய குணாதிசயம் என்று வாசிக்கிறோம். మోషే మహిమను చూశాడు, మనము మహిమను పొందాలి. இந்த மோசே மகிமையை கண்டான், நாமோ பெற போகிறோம். మహిమను పొందుటానికి అర్థం ఏంటి? இந்த மகிமை பெறுவதென்றால் அர்த்தம் என்ன? క్రీస్తు యొక్క స్వభావం గలవారుగా మార్చబడటం, நாம் கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தை பெற்றவர்களாக மாற்றப்படுவதுதான். అందువల్ల దేవుని యొక్క మహిమ అన్నప్పుడు ఒక అర్థంలో అది దేవుని యొక్క స్వభావాలు. அந்த தேவனுடைய மகிமை என்று நாம் சொல்லும்போது ஒரு விதத்திலே அது தேவனுடைய சுபாவமே. రెండవదిగా దేవుని మహిమ అన్నప్పుడు దేవుని యొక్క శక్తి. இரண்டாவதாக தேவனுடைய மகிமை என்றால் தேவனுடைய வல்லமை. యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయంలో మనం చదువుతున్నాం. யோவான் சுவிசேஷம் 2వ అధ్యాయத்தில் వాసిக்கிறோம். 11వ వచనం, 11వ వచనం. గలిలయలోని కానాలో యేసు ఈ మొదటి సూచక క్రియను చేసి తన మహిమను బయలుపరచెను. ఇక్కడ యేసు దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా నీళ్ళని ద్రాక్షరసంగా చేసినప్పుడు తన మహిమను బయలుపరిచెను అని చదువుతున్నాం. இங்கே கர்த்தராகிய இயேசு தேவனுடைய வல்லமையினாலே தண்ணீரை திராட்சரசமாக மாற்றின போது அவர் தமது மகிமையை வெளிப்படுத்தினார் என்று வாசிக்கிறோம். అప్పుడు దేవుడు తన శక్తిని వెల్లడిపరచడం ఒక మహిమ. அப்படியானால் தேவன் தம்முடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிறது தேவனுடைய மகிமை. రెండవదిగా దేవుని యొక్క స్వభావాలు దేవుని యొక్క మహిమ. இரண்டாவது தேவனுடைய சுபாவமே தேவனுடைய மகிமை. మోషే ప్రభువా నీ మహిమను నాకు చూపించమన్నారు. இந்த மோசே கர்த்தாவே உமது மகிமையை எனக்கு காண்பித்தருளும் என்றார். మనం ఏం అడగాలి? நாம் என்ன கேட்க வேண்டும்? సైలెంటే సమాధానం. அமைதியே பதில். ప్రభువా నీ మహిమ నాకు కావాలని అడగాలి. நாம் కర్తావే உமது மகிமை எனக்கு வேண்டும் என்று கேட்கிறோம். ఆయన మహిమను పొందు నిమిత్తం పిలువబడి ఉన్నాము. நாம் மகிமையை பெறுவதற்காக அழைக்கப்பட்டோம். ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన ముందే నిలబడేది మహిమగల సంఘమే. அவருக்கு வரும்போது அவருக்கு முன்பாக நிற்பது மகிமையுள்ள சபைதான். దేవుని యొక్క శక్తిని పొంది, தேவனுடைய வல்லமையை பெற்று, దేవుని యొక్క స్వభావం పొంది, தேவனுடைய சுபாவங்களை தரித்து, దేవుని యొక్క మహిమతో నిండిన వారుగా, தேவனுடைய மகிமையை பெற்றவர்களாய் దేవుని మహిమ పరుస్తూ தேவனை மகிமைப்படுத்தி అనేకులకు దేవుని మహిమ మన ద్వారా చూపించాలి. அநேகருக்கு தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்த வேண்டும். కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, మోషే మహిమను చూడగోరాడు, మనము మహిమను పొందాలి. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, மோசே தேவனுடைய மகிமையை காண வாஞ்சித்தார், நாமோ மகிமையை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். అందువల్ల బండ మీదకి వచ్చి నిలబడమని చెప్తున్నాడు. யோர்தான் கண்மையிலே வந்து நில்லு என்றார். కృతజ్ఞత గలవారుగా మార్చబడాలి, நன்றியுள்ளவர்களாக மாற்றப்பட வேண்டும். నా జీవితంలో సంవత్సరాలు దాటిపోతున్నాయి, వయసు పెరుగుతున్నాయి, నేను ఎప్పుడు ప్రభు మారేదనేటువంటి ఒక వాంఛ కలగాలి. என்னுடைய ஜீவியத்திலே வயது கூடும் போது நான் எப்பொழுது உம்மை போல மாற்றப்படுவேன் என்று நமக்கு ஒரு கவலை வர வேண்டும். అందువల్ల ఒక ఎదుగుదలను మనం ఆశించాలి, అది బండ మీద నిలబడటం. அவ்விதமாக ஒரு ஆணி வாஞ்சித்து தான் நமது கண்மையிலே நின்றோம். మూడవదిగా సంఘములో నిలిచి ఉండాలి. மூன்றாவதாக கண்மையிலே நாம் சபையிலே நிலைத்திருக்க வேண்டும். సంఘములో మరుగుగా ఉండాలి. இந்த சபையிலே மறைவாய் இருக்க வேண்டும். బండ సందులో ఉండాలి. நாம் கண்மலையின் வெடிப்பிலே இருக்க வேண்டும். దేవుని యొక్క చేతి క్రింద అణిగి ఉండాలి. நாம் தேவனுடைய கருத்தின் கீழ் அடங்கி இருக்க வேண்டும். దేవుని యొక్క నడిపింపు క్రింద అణిగి ఉండాలి. தேவனுடைய நடுவின் கீழே அடங்கி இருக்க வேண்டும். అప్పుడు దేవుడు తన మహిమను మోషే కనపరిచారు. அப்பொழுதுதான் தேவன் தம்முடைய மகிமையை மோசேக்கு காண்பித்தார். ఇటువంటి అనుభవాలు మనం పొందినప్పుడు దేవుడు తన మహిమను మనకు అనుగ్రహించును. இப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை நாம் பெறும்போது தேவன் தம்முடைய மகிமையை நமக்கு தருவார். ఆ మహిమలోనే మన ప్రతి అవసరతలు దాగున్నాయి. அந்த மகிமையிலே நம்முடைய ஒவ்வொரு தேவைகளும் அடங்கி இருக்கின்றன. మన యొక్క ధన సమస్యలు,
நம்முடைய பண காரியங்கள், మన యొక్క ఉద్యోగ సమస్యలు, நம்முடைய வேலை பிரச்சனைகள், వ్యాధి సమస్యలు, நம்முடைய வியாதி பிரச்சனைகள், కుటుంబ సమస్యలు, நம்முடைய குடும்ப பிரச்சனைகள், అన్నిటి సమస్యల యొక్క పరిష్కారము దేవుని మహిమలో ఉంది. இந்த எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு முடிவு தேவனுடைய மகிமையிலே இருக்கிறது. దేవుని శక్తి ద్వారాను, దేవుని స్వభావముల ద్వారా అన్ని సమస్యలు తీర్చబడును. தேவனுடைய வல்லமையினாலும் தேவனுடைய சுபாவத்தினாலும் நம்முடைய எல்லா தேவைகளும் தீர்க்கப்படுகின்றன. దేవుడు ఇశ్రాయేలుకు ఒక ప్రమాణం ఇచ్చారు. தேவன் இஸ்ரவேலுக்கு ஒரு பிரமாணத்தை தந்தார். నా సన్నిధానమునకు వచ్చేవారు ఎవరు వట్టి చేతుతో రాకూడదు. என்னுடைய సన్నిధికి வருகிறவர்கள் வெறும் கையோடு வரக்கூடாது. దయచేసి ఎవరు కానుకల కొరకు చెప్తున్నాను అనుకోకండి, నేను వెళ్ళిపోతాను. யாரும் காணிக்கைக்காக நான் சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டால் நான் போகிறவன் தான். దీంట్లో ఒక సత్యాన్ని నేను మీకు చెప్పడానికి ఆశిస్తున్నాను. இதிலே நான் ஒரு சத்தியத்தை உங்களுக்கு சொல்ல வாஞ்சிக்கிறேன். ఆ సాధారణమైన ఒక మనిషి తన సన్నిధానానికి వచ్చేటప్పుడు వట్టి చేతులతో రాకూడదని ప్రభు చెబుతున్నారు. சாதாரண ஒருவன் தம்முடைய சன்னிதானத்திற்கு வரும்போது வெறுங்கையோடு வரக்கூடாது என்று சொல்லுகிறார். ఆ దేవునికి ఏదైనా వారు తేవాలని ఉంది. தேவனுக்கு அவன் எதையாவது கொண்டு வர வேண்டும். అలాగైతే దేవుడు మన మధ్యలో వట్టి చేతులతో వస్తారా? அப்படியானால் தேவன் நம்முடைய மத்தியில் வரும்போது அவர் வெறுங்கையோடு வருவாரா? మనుషులే వట్టి చేతులతో రాకూడదని చెప్పే దేవుడు వట్టి చేతులతో వస్తారా? மனுஷன் வெறுங்கையோடு தம்முடைய சன்னிதிக்கு வரக்கூடாது என்று சொன்ன தேவன் அவர் நம்முடைய சமூகத்துக்கு வரும்போது வெறுங்கையோடு வருவாரா? నిండైన ఆశీర్వాదములతో ఆయన వచ్చును. நிறைவான ஆசீர்வாதங்களோடு தான் அவர் வருவார். వ్యాధిని స్వస్థపరిచే శక్తితో వచ్చును. தேவனை குணமாக்குகிற வல்லமையோடு வருவார். మకమకలాడుతున్న దీపాన్ని వెలిగించే నూనెతో ఆయన వచ్చును. மங்கியடிக்கிற தீயை அவர் பிரகாசிக்கப்படுகிறாய் என்னையோடு வருவார். సొమసిల్లిపోయిన వారిని లేవనెత్తే బలముతో వచ్చును. సోందు పోయిన எழுப்புகிற వల్లமையோடு வருவார். దేవుని మహిమ మన మధ్యలో కలదు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని వల్లமை நம்முடைய మహిమలో ఇరంగుகிறது. మీరు వచ్చిన వారు ఎవరెవరు ఏ అవసరతలతో ఉన్నా ఆ అవసరతలని ఆ మహిమలో ఉంది. இங்கே வந்திருக்கிறவர்கள் எந்த அவசரத்தோடு வந்தாலும் அந்த தேவனுடைய மகிமையிலே உன்னுடைய அவசரம் காணப்படுகிறது. ఆ మహిమ చూడాలంటే మీరు మొదటగా విశ్వాసముతో నింపబడాలి. அந்த மகிமையை நீ காண வேண்டும் என்றால் நீ விசுவாசத்தினால் நிரப்பப்பட வேண்டும். నువ్వు నమ్మినడలా దేవుని మహిమ చూచెదవు. நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய். ఆ చూడడానికి విశ్వాస అవసరం. அதை பார்ப்பதற்கு விசுவாசம் தேவை. పొందుకోవడానికి பெற்றுக்கொள்வதற்காக విశ్వాసంతో కూడిన క్రియలు అవసరం. அந்த విశ్వాసத்தోடு కూడిய క్రియ అవశ్యం. దేవుని యొక్క మహిమైనటువంటి శక్తి ఈ ఉదయకాల సమయంలో మన మధ్యలో కలదు. దేవుని మహిమయాగియ அவருடைய வல்லமை இந்த காலவெளியிலே நம்முடைய மத்தியில் செயல்படுகிறது. పెళ్లి కుమార్తె సంగమగా మనల్ని మార్చగలిగిన శక్తి దేవునికి కలదు. இந்த மனவாட்டி சபையாக நம்மை மாற்றக்கூடிய வல்லமை தேவனிடத்திலே உண்டு. ఎంతమంది విశ్వసిస్తున్నారు? உங்களில் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? మీరు నమ్మితే దాన్ని ఫస్ట్ చూస్తారు. நீங்கள் விசுவாசித்தால் அதன் பலனை காண்பீர்கள். విశ్వాసంతో క్రియ చేస్తే దాన్ని పొందుకుంటారు. இந்த விசுவாசத்தோடு தேவனுடைய கேட்கள் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். ఆ నమ్ముతున్న వారు మోకరించి కూర్చోండి చూద్దాం. இந்த விசுவாசிகள் நீங்கள் முழங்கால் படியுங்கள் சொல்லுகிறேன். ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. ఫస్ట్ నమ్మాలి, అప్పుడు మనం చూడగలము. நீங்கள் முதலாவதாக விசுவாசிக்க வேண்டும், அப்பொழுது காண்பீர்கள். రెండవదిగా విశ్వాసంతో క్రియ చేయాలి. இரண்டாவதாக அந்த விசுவாசத்தோடு நீங்கள் கிரியை செய்ய வேண்டும். ఈ రోజు నువ్వు వట్టి చేతులతో దేవుని సన్నిధానానికి రానప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఒట్టిగా పంపుతారా? ఈ వెరుగయోడు దేవుడి సముద్రத்துக்கு வரக்கூடாது என்று சொல்கிற தேவன் அவர் வெறுங்கையோடு வருவாரா? నిండైన ఆశీర్వాదములతో ప్రభు మన మధ్యలో సంచారం చేయుచున్నాడు. நிறைவான ஆசீர்வாதங்களோடு தேவன் நம்முடைய மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். యేసు మోసే కొరకు మరణించలేదు. இந்த தேவன் மோசேக்கு மரணிக்கவில்லை. యేసు మోసే కొరకు మరణించలేదు. இந்த இயேசு மோசேக்காக மரிக்கவில்லை. మోసే యేసు రక్తం ద్వారా కొనబడలేదు. இந்த மோசே இயேசுவின் ரத்தத்தினால் விலைக்கு வாங்கப்படவில்லை. అటువంటి మోసేకి తన మహిమను కనపరిచిన దేవుడు, அப்படிப்பட்ட மோசேக்கு தம்முடைய மகிமையை காண்பித்த தேவன் తన ప్రాణాన్ని క్రయధనముగా ఇచ్చి తన రక్తము ద్వారా మనల్ని విమోచించున్నారు. యేసు தம்மையே பலியாக ஒப்புக் கொடுத்து தம்முடைய ரத்தத்தினால் நம்மை விலைக்கு வாங்கி இருக்கிறார். మోసే కంటే దేవుని సన్నిధానములో విలువైన వారు. மோசேயை విட நாம் தேவனுடைய சமூகத்திலே வெளியேறப்பட்டவர்கள். మోసే పెళ్లి కుమారుని యొక్క స్నేహితుడు. இந்த மோசே மணவாளனுடைய சிநேகிதன். మనము పెళ్లి కుమార్తె, ஆனால் நாம மணவாட்டி. అలాగైతే మన ఎడల దేవునికి ఎంత కృప కలదు. அப்படியானால் நம்ம தேவனுடைய கிருபை எவ்வளவு பெரியது. ఈ ఉదయ కాల సమయంలో దేవుని మహిమ మన మధ్యలో సంచరించుచున్నది. இதோ இந்த காலவெளியிலே தேவன் நம்முடைய மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். నీ అవసరతలన్నీ తీర్చగలిగిన మహిమ మన మధ్యలో కలదు. நம்முடைய தேவைகளை தீர்ப்பதற்காக அவர் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். అందరూ బండ మీదకి రండి. எல்லாரும் அந்த அவரிடத்தில் வாருங்கள். అందరూ బండ మీదకి రండి. எல்லாரும் கண்மலைக்கு வாருங்கள். అందరూ కృతజ్ఞత గల వారిగా మార్చబడండి. எல்லாரும் நன்றியுள்ளவராய் மாற்றப்படுங்கள். నీ శక్తితో నింపుము. வல்லமையினால் నీ శక్తి ద్వారా విడుదల కలదు. நம்முடைய வல்லமையினால் அந்த மகிமை உண்டு. మీ శక్తి ఎదుట ఏ అన్య శక్తులు నిలవజాలదు. தேவனுடைய வல்லமைக்கு முன்பாக எந்த அந்நிய வல்லமைகள் இருக்காது. అందరూ విశ్వాసంతో స్తోత్రం చెప్పండి. ஆகியோர் எல்லாரும் விசுவாசத்தோடு தேவனை ஸ்தோத்திரியுங்கள். స్తోత్ర 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 హల్లెలూయా.
నేను ఆదరించే శక్తి దేవుడికి లేదనుకుంటున్నావా? నిన్ను ఓదార్చే శక్తి దేవునికి లేదనుకుంటున్నావా? உன்னை தேற்றுகிற வல்லமை தேவனுக்கு இல்லை என்று நினைக்கிறாயா? నీవు ఉపయోగించే మెడిసిన్ కి ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంది. இந்த நீ உபயோகிக்கிற மருந்துக்கு ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் உண்டு. యేసు రక్తానికి ఎక్స్పైరీ డేట్ లేదు. యేసువిன் వల్లமைக்கு ఎక్స్పైరీ డేట్ இல்லை. 2000 సంవత్సరం నుండి ఫలముగా క్రియ చేయుచున్నాయి. 2000 வருடங்களுக்கு முன்னதாக இருந்து தேவனுடைய வல்லமை యేసు రక్తము వివిధ కాల సమయంలో మన మధ్యలో ఫలముగా క్రియ చేయును. இந்த యేసుவின் வல்லமை இந்த கால நம்முடைய மத்தியில் வல்லமையாக கிரியை செய்கிறது. ఆమేన్. స్తుతి స్తోత్రం ఇశ్రాయేలు పాడగా జయమిచ్చే శత్రువులపై. స్తుతి స్తోత్రం మనం పాడగా జయమిచ్చే సాతానుపై. అందరూ చెప్పండి, వింటే పాడండి. స్తుతి స్తోత్రం ఇశ్రాయేలు పాడగా జయమిచ్చే శత్రువులపై. స్తుతి స్తోత్రమని మనం పాడగా హల్లెలూయా జయమిచ్చే సాతానుపై. దేవుని బలమైన హస్తం చాపి ఎర్ర సముద్రం పాయలుగా చేసెను. దేవుని ఎర్ర సముద్రం పాయలుగా చేసి గొలువరు పోరాటంలో సర్వాధికారి పోరాటము సర్వాధికారి తొలగించెను. జయమిచ్చే శత్రువులపై. స్తుతి స్తోత్రమని మనం పాడగా జయమిచ్చే సాతానుపై. స్తుతి స్తోత్రం ఇశ్రాయేలు పాడగా జయమిచ్చే శత్రువులపై. స్తోత్రమని మనం పాడగా జయమిచ్చే సాతానుపై. స్తుతి స్తోత్రం ఇశ్రాయేలు పాడగా జయమిచ్చే శత్రువులపై. జయమిచ్చే సాతానుపై. జయమిచ్చే శత్రువులపై. స్తోత్రమని మనం పాడగా జయమిచ్చే సాతానుపై. స్తుతి స్తోత్రం ఇశ్రాయేలు పాడగా జయమిచ్చే శత్రువులపై. స్తుతి స్తోత్రమని మనం పాడగా జయమిచ్చే సాతానుపై. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, అనేక దినాలుగా నువ్వు ప్రభు ఈ కార్యం నాకు చేస్తే నేను నమ్ముతాను, ప్రభు నమ్ముకుంటాను, ప్రభు నాకు ఈ కార్యం చేయాలి, ఈ కార్యం చేయాలి, దేవుని మీద నాకు నమ్మకం ఉంది, దేవుడు నా ఇంటి వారిని రక్షించాలి, వ్యాపారం ఆశీర్వదించాలి, ప్రభు చేస్తే నమ్ముతానని చెప్తున్నావు నువ్వు. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அநேக நாட்களாக கர்த்தர் எனக்கு இந்த காரியத்தை செய்வாரானால் நான் கர்த்தரை விசுவாசிப்பேன். எனக்கு இந்த வேலைகள் தேவைப்படுகிறது, இந்த வேலையிலே இந்த தேவைகள் இருக்கிறது, வீட்டிலே இந்த தேவை இருக்கிறது, குடும்பத்திலே இந்த தேவை இருக்கிறது என்று ஒவ்வொரு காரியத்துக்காக தேவனை விசுவாசிக்க ஆயத்தமானான். విశ్వాసం అంటే ఏంటో ఒక్క మాటతో చెప్తాను. ஆனால் விசுவாசம் என்றால் ஒரு வார்த்தையில் சொல்லுகிறேன். ఎరిగో కోట చుట్టూ ముందు నువ్వు లోబడి తిరగాలి, తర్వాత కూలిది. అది எரிகோ கோட்டை சுற்றி முதலாவதாக கீழ்ப்படிந்து சுத்தி வர வேண்டும், அதற்கு பின்னதாக அது நொறுக்கப்படும். ప్రభా ఎరిగో కోట పడిపోయి తర్వాత లోబడతాను, ఎరిగో కోట పడిపోయిన తర్వాత తిరుగుతాను అనేది విశ్వాసం కాదు. அப்படியாக எரிகோ கோட்டை முதலாவதாக விழ வேண்டும், அதற்கு பின்னதாக நான் உம்மை விசுவாசிக்கிறேன், எரிகோ கோட்டை முதலாவதாக விழ வேண்டும், அதற்கு பின்னதாக உம்மை விசுவாசிக்கிறேன் என்றால் அது போதாது. మీరు చెయ్యండి ప్రభా నమ్ముతాను, మీరు చెయ్యండి ప్రభా ఈ కార్యం చేయండి నేను నమ్ముతాను అనేది విశ్వాసం కాదు. அந்த கர்த்தாவே இந்த காரியத்தை நீ செய்யும் உம்மை விசுவாசிப்பேன், இந்த காரியத்தை நீ செய்தால் நான் விசுவாசிப்பேன் என்றால் அது விசுவாசம் அல்ல. ప్రభు ఏమంటున్నారు? கர்த்தர் என்று சொல்கிறார், నువ్వు లోబడి 7 రోజులు తిరుగుతా ఉండు, நீ கீழ்ப்படிந்து 7 நாட்களும் சுற்றி வா.
6వ రోజు తిరిగేటప్పుడు అది అలాగే ఉండేది. 6 நாட்கள் சுற்றி வரும்போது அது அமிதமாகவே இருந்தது. కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి నువ్వు ఒక కార్యం అడుగుతున్నావు, అది అలాగే ఉంది. நாம் ஒருவரிடமாக ஒரு காரியத்தை கேட்கிறோம், அவ்வளமாகவே இன்னும் இருக்கிறது. 6 సార్లు చుట్టిన తర్వాత 7వ సారి కూలిపోలేదని ఇశ్రాయేలీయులు సొమసిల్లిపోలేదు. இந்த 6 முறையும் நாம் சுற்றி வந்தோம், 7வது முறை எதற்காக சுற்ற வேண்டும் என்று இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சோர்ந்து போகவில்லை. వారు లోబడి 7వ సారి కూడా చుట్టూ తిరిగారు. அவர்கள் கீழ்ப்படிந்து 7வது முறையை சுற்றி வந்தார்கள். 7 అనేది పరిపూర్ణతను బయలుపరుస్తుంది. இந்த 7 என்பது పరిపూర్ణத்தை కాட்டுகிறது. నువ్వు పరిపూర్ణంగా నమ్మాలి, நீ పరిపూర్ణத்திலே నిలక வேண்டும். నువ్వు పరిపూర్ణ విశ్వాసంతో క్రియ చేయాలి, நீ పరిపూర్ణమైన విశ్వాసத்திலே క్రియ చేయ வேண்டும். ఇప్పుడు వరకు నువ్వు ఏ కార్యములకు కొరకు ప్రార్థించున్నావో ఆ కార్యములన్నీ దేవుడు చేసి ముగించారని చెప్పండి. ఇంతవరకు நீ எந்த காரியத்துக்காக நீ ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தாயோ அந்த காரியங்களை தேவன் உனக்காக செய்து முடித்தார் என்று சொல். విశ్వాసం గలవారు మార్చబడండి, విశ్వాసం உள்ளவர்களாக மாற்றப்படுங்க. అలాగే మీరు విశ్వాసంతో స్తోత్రం చెప్పేటప్పుడు అలాగే విశ్వాసంతో నీ స్తోత్రం சொல்லும்போது ఎరిగో కోటలు కూల్చబడును, ఎరిగో కోటை కీழே విழும். దేవుని యొక్క బలమైన హస్తము క్రియ చేయును, దేవుని బలమైన కరం క్రియ చేయం. షడబక తుడా 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 దేవుని బలమైన హస్తం చాపి ఎర్ర సముద్రము పాయలుగా చేసి, దేవుని బలమైన హస్తం చాపి ఎర్ర సముద్రమున్ పాయలుగా చేసి, బలవరం పోరాటము సర్వాధికారి తొలగించెను. బలవరం పోరాటము సర్వాధికారి తొలగించెను. బలమైన హస్తం చాపి ఎర్ర సముద్రమున్ పాయలుగా చేసి, బలమైన హస్తం శక్తి మన మధ్యలో పాయలుగా పోరాటము సర్వాధికారి తొలగించును. గలవర 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 పోరాటము సర్వాధికారి తొలగించును. హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. మహిమ నుండి అధిక మహిమను పొందాలి మనం. நாம் மகிமை மேல் அதிக மகிமை அடைய வேண்டும். అలాగే మహిమ నుండి అధిక మహిమను పొంది நாம் అమిதமாக மகிமை மேல் மகிமை యేసు మహిమలో ప్రత్యక్షమైనప్పుడు, நம்முடைய இயேசு மகிமையிலே வெளிப்படும்போது మనం మహిమగల పెండ్లి కుమార్తెగా ఆయన ముందు నిలవాలి. நாம் மகிமையுள்ள மணவாட்டியாக அவர் முன்னாலே நிற்க வேண்டும். అందుకొరకు దేవుడు మనల్ని సంఘములో చేర్చి ఉన్నారు. அதற்காகத்தான் தேவன் நம்மை சபையிலே சேர்த்தார். అందరూ దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించుదాము. ప్రభు బయలుపరిచిన సత్యవాక్కుల కొరకు స్తోత్రించుదాము. బండ మీద నిలిచి బండ సందుల్లో దాగుండి ఆయన బలిష్టమైన చేతి కింద అణిగి ఉండటానికి ప్రభు సాయం చేయనట్లుగా స్తోత్రించదాము. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించడం. యేసు త్వరలో రాని అన్నారు గనక స్తోత్రించడం. హల్లెలూయా. అందరి కళ్ళు మూయండి, ప్రార్థన చేసుకున్నాం. మహాపరిశుద్ధమైన దేవాని పరిశుద్ధ పాదములకు స్తోత్రం. ఉదయకాలం పునరుత్థాన దినమందు ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధించుకుని ఒక బుద్ధిగల ఆరాధన మీరు మాకు అనుగ్రహించినందుకే స్తోత్ర. గగనం చీల్చుకొని ఉదయకాల సమయంలో మీరు మా మధ్యలో వచ్చి ప్రభా యేసయ్యా మీకు స్తోత్రం. అమూల్యమైన వాకులు మాకు అనుగ్రహింపచేసినందుకే స్తోత్ర. యేసయ్యా మీకు స్తోత్రం. మాకు ఇచ్చిన ఈ ఉన్నతమైన ఆలోచన కొరకే స్తోత్రం. దాని ప్రకారంగా జీవించడానికి మీరు ఇతరులలో సహాయం చేయండి. యేసయ్యా బండ సందులు ప్రభా నిలబడనుమును, బండ మీద నిలబడనుమును ప్రభా మీ స్తోత్రం. నీ బలిష్టమైన హస్తాలు దాగుండనుమును మా జీవితంలో అనుగ్రహింపచేయమని వేడుకున్నామయ్యా. ప్రభా నీకు స్తోత్రం. మే కృతజ్ఞత గలవారుగా ప్రభా మీకు స్తోత్రం. సత్యతకు లోబడి వారుగా, విధేయత గలవారుగా ప్రభా మీకు స్తోత్ర. సంఘంలో ప్రభా ప్రతి ఒక్కరు కూడా
వెలిగింపచేయమని వేడుకున్నామయ్యా. అలాగే జీవించినప్పుడు నిజముగా మమ్మల్ని నీ యొక్క నాయన మహిమలో మా ప్రతి అవసరములో తీరుస్తానని నాయన. మా అవసరాలన్నీ కూడా నీ మహిమలో దాగునవే, నీ వాకులో దాగునవయ్యా. మీరు మా నాయన నీ మహిమ వలన నాయన మా సమస్త ఆశీర్వాదములతో ప్రభా మా బాధలను కూడా తీర్చి సహాయం చేయించినందుకు మీకు స్తోత్ర. అటువంటి వాకుల ద్వారాగా ఉదయకాలం ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడినందుకే స్తోత్ర అయ్యా. నీ కృపగల వాకులకై స్తోత్రం అయ్యా. మీలో తాగుండకు బండ సందులో నిలుచున్న అనుభవం ప్రభా సంఘంలో నిలిచి ప్రభా మీకు స్తోత్రం. బండ మీద నిలిచి కృతజ్ఞత కలగానమై జీవితకాలం అంతా కూడా నాయన నిన్ను మహిమపరిచే వరకు మార్చండి. విన్న వాక్య ఒక్కొక్క హృదయంలో భద్రపరుచుకొని దాని ప్రకారం జీవించి ఎలాగనా నీ యొక్క మహిమగల సంఘం ప్రభా నీ మహిమగల రాగలో మేమందరం కనబడే భాగ్యం దయచేయమని ప్రభా మీకు స్తోత్రాలు. జరిగిన కోటలన్నీ కూడా మీరు ఆశీర్వదించండి. రిజిస్ట్రేషన్ ఇష్యూలు కూడా మీరు బాధ్యత నడిపించండి. యేసయ్యా మీకు స్తోత్ర. నాయన అక్కడ జరుగుతున్న బైబిల్ స్టడీ కోటాలు కూడా ఆశీర్వాదంగా మార్చండి. చివరి కోటాలో గొప్ప అద్భుత ఆశ్చర్యకార్యాలు చేయండి. నీ నామాన్ని మహిమపరచుకోండి ప్రభా. అయ్యా మమ్మల్ని అందరూ కూడా తగ్గించుకొని ఉదయకాల సమయంలో మమ్మల్ని మా సంఘాన్ని బలపరిచి పరిశుద్ధులు తీసుకొచ్చి ఆయన ఉన్నతమైన ఆలోచన బలపరిచినందుకే స్తోత్ర. పరిశుద్ధపరిచి నీ యొక్క మహిమలో రాగడం మనందరూ శుద్ధపరచమని యేసయ్య నామములో వేడుకొన్నాము తండ్రి. మహాపరిశుద్ధుడైన యేసయ్యా ఈ మంచి సమయం కొరకు స్తోత్రం ప్రభా. మీరు మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి మేము ఏ పాటి వారు స్వామి మీకు స్తోత్రం. ఆకాశం మీకు సింహాసనం, భూమి ఈ పాదపీఠం మీకు ప్రభా. అల్పులైన మీరు మమ్మల్ని గుర్తుంచుకుని 7 మాసాలు కాపాడి 8వ నెల మొదటి రోజు ప్రభా మిమ్మల్ని ఆరాధించే భాగ్యం ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం. తీసుకుని వచ్చిన బిడ్డలందరి నిమిత్తం మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాం. పాటల ద్వారా మహిమ పొంది పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత నింపి మీ ఆత్మీయ వరాల్ని ప్రజ్వలింపజేసినందుకు స్తోత్రం. జీవం గల సాక్షి లేపినందుకు స్తోత్రం. బయలుపరిచిన ఆలోచనలు సత్యముల కొరకు స్తోత్రం. అనేక అన్య స్వరాలు వినబడే ఆ ప్రభ వారి మధ్యలో మోషే యొక్క మధురమైన స్వరము నీ మహిమను చూడాలని ఆశిస్తున్నాడు. పలు విధముగా పలు రకాలుగా జీవించే ప్రజల మధ్యలో మా యొక్క ఆత్మీయ అగ్ని చల్లారిపోకుండానట్లు ఈ దినాల్లో మీరు మమ్మల్ని బలపరచవలసినదిగా తండ్రి మీ సముఖములు వచ్చి వాళ్ళు అడుగుతున్నాం. ఆశతో దాహముతో అడిగే ప్రతి ఒక్కొక్కరికి మీ సన్నిధానంలో ఆలోచన కలదు ప్రభా. ప్రతి విషయంలో మిమ్మల్ని అడిగి మీ ఆలోచన పొంది దాని ప్రకారం చేయటకు సహాయం చేయండి అయ్యా. బండ మీద నిలిచి ఉండటం నాకు సహాయం చేయండి. నేను ఎవరు, నా కుటుంబం ఎటువంటిది, ఏ స్థితిలో నుండి మీరు నన్ను లేవనెత్తారు, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నానంటే దానికి కారణం ఏంటి అనేది ఒకరోజు 2 రోజు కాదు, ప్రతి సమయం ప్రతి క్షణము గుర్తుంచుకొని జీవితాంతం మీకు రుణపడి బండ మీద నిలిచి ఉండే అనుభవాన్ని దయచే ప్రభా. సంఘములో నిలకడగా ఉండటానికి సహాయం చేయండి. జీవితాన్ని కట్టి లేపుకోవటానికి సహాయం చేయండి. దైవ జ్ఞానము దేవుని యొక్క ప్రార్థనలో బలపడు నిమిత్తం బండ సందులో ఉండి బలిష్టమైన హస్తము చేతి క్రింద అడిగి ఉండగలిగిన కృపా ప్రతి వారికి దయచేయండి. వ్యాధి బలహీనంతో వచ్చిన వారిని స్వస్థపరచండి. దుఃఖముతో ప్రభా సొమసిల్లిపోయి వచ్చిన వారిని మీరే ప్రభా ధైర్యపరచండి. ఆదరించు నాయనా మీకు స్తోత్రం. సంఘాన్ని ఆశీర్వదించండి. స్థల రిజిస్టర్ విషయంలో సాయం చేయండి. సాయంత్రానక బలికూటాన్ని ఆశీర్వదించండి అయ్యా. ప్రతి ఒక్కొక్కరు తిరుగు ప్రయాణంలో మీరు తోడుగా ఉండండి. మహిమ నుండి అధిక మహిమ పొంది మీరు మహిమలో ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మహిమలో మిమ్మల్ని ఎదుర్కోవడానికి మా ఒక్కొక్కరికి సహాయం చేయమని యేసయ్య పరిశుద్ధ నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. స్తోత్రం చెల్లించుదాము. మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క కృపయో తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహవాసము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలం మనందరికీ తోడైండునగాక. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అందరికీ దేవుని స్తోత్రం. నా కొరకును కొండపల్లిలో ఉన్న సేవ కొరకు ప్రార్థించండి.